women, both in and out of the gaming industry every single day. And today we're going to be shining that light Так, on ладно, Girls Who народ, Code. всем привет. They're an incredible organization that is spending Так, у every нас day начинается working towards closing трансляция the gender Xbox gap in tech. Showcase. So I am very excited that I will Правда, be вы joined today by a настраивались все super буквально в special последний guest, момент. Ashley Granby, who is the Senior Director of Так, Marketing and погодите-ка. Communications for Girls Who Code, is going to be Сейчас joining me. But before отображение. she hops on with me, let's take a look at a quick video to give you a little bit of a look at what Girls Who Code is all about. Stay tuned. Так, трансляция только-только началась. Вот, фу, хорошо. Трейлер пока еще не начали показывать. Пока просто небольшая болтовня от компании. Так, а мне надо еще убедиться, что везде все работает. Так, ну да, все. Стрим везде заработал. Потом придется после стрима уже некоторые мелкие правки внести в описание. And to change the image of what a computer programmer looks like and does. We work with girls across the country and now internationally who have come from communities that are historically underrepresented. Girls of color, Black and Latina, and from low-income households. And Girls Who Code absolutely gives them that confidence and pride and convinces them that they can do anything. А еще у меня опять почему-то не хочет подключаться чат Ютуба. Не знаю, конечно, в чем проблема, но иногда с ним бывает. Так, я вернулась. Тебя включать? Нет, пока не включай. Это погромче стрим, пожалуйста. Не жалко. We're definitely going in a really positive direction for women in tech fields, especially with programs that do form camaraderie between women. It's really great to have that kind of teamwork. Так, меня, надеюсь, тоже нормально все слышно. Aspirations without feeling like they're alone. Girls Who Code is making a tremendous impact in the communities that we serve. Girls get a chance to see themselves as technologists, and they can bring those resources back to their communities and make a change. Yeah, you're going to encounter difficult problems, and it's okay to even fail sometimes. As long as you did stick through it, you have succeeded. Я вот и спрашиваю, что такое докви? Что? Welcome back, everybody. I am thrilled to now be joined by Ashley Granby. Thank you so much, Ashley, for being here. So great to have you. Это игра. Thank you. Thanks for having me. And before we get into the meat and potatoes here, because I have a lot of questions for Ashley, I want to remind everybody in chat that if you have Microsoft Rewards points that you're like, I don't know what to spend these on, you can actually spend them to support Girls Who Code. We've got a link in chat that'll tell you a little bit more about how you can do that, which is awesome. So I guess to start us off, Ashley, can you tell us a little bit about Girls Who Code and what you do? Sure. So I'm the senior marketing and comms director at Girls Who Code, which means that I am responsible for all of the exciting content that you see, including our campaigns work, which is in October. There's a couple other campaign videos that we're going to share with you today, but I really work on their external branding and marketing, bringing Girls Who Code into the homes of everyone around the world. Girls Who Code is an international nonprofit organization focused on getting more young women and non-binary folks into STEM careers. We focus primarily on computer science, but we have programming that really runs the gamut of STEM careers, starting from the 3rd grade all the way through college and career. We have served over 450,000 young people to date, and пока у меня есть еще возможность, я отойду на минутку. Надо себе это напитка подвить. Но у нас чайник пока кипит. Yeah, 10 years. Wow, that's amazing, and it's incredible to see the impact that you've made in that time. Can you talk a little bit about how Girls Who Code came to be? Она такая круэлистая, Маккелли. So 10 years ago, our founder
founder, Reshma Sajani, was actually running for Congress in New York City. She's a former attorney, and she was visiting different classrooms around the city while she was campaigning. And she ran on a tech-forward platform. And so she was in classrooms, in CS classrooms, in high schools and in middle schools. And she noticed that there were nearly no young women in these classes. Oftentimes when there were young women in these classes, they were shy or they weren't participating. And she really it sort of stuck with her. When her campaign ended, and unfortunately she wasn't elected, she was sort of wondering what to do. She didn't want to go back into law, and she really remembered that problem that she saw when she was campaigning. And she started out with just, reaching out to some people in her network and found one of her friends had a company, and they had a conference room, and she really started with a summer program where she handpicked 20 young women to join her and some other young people who were actually studying CS in college, and they were the facilitators of the program and teaching them how to code. It morphed into our summer immersion program, which is one of our most popular programs to date, which is a program where young women are able to enter corporate offices before the pandemic. Now it's virtually. And they're paired with mentors and with program это просто случайно who teach получалось. them how to code, and they do a summer-long Да и coding знаешь, тут вообще это в торопях все запускалось, поэтому, да, есть некоторые косяки. Вот опять, например, inside of these companies and work on these work in computer science. And it's really such an immersive program. Я потише сделаю. We're so excited that we're bringing this again in our 10th year this year. Не согласна, что this year, as well as last year, это нужно поддерживать во всех играх. То есть ЛГБТ и все тому прочее, пожалуйста, сколько хотите. Извращайтесь тоже, хоть тостер любите. Но проблема в том, что есть игры, которые, скажем так, не положено это менять. В которых это все только портит. Да, и вот, к примеру, мы на днях проходили со Свевой, как ты помнишь, игру Haven. И с последним обновлением туда добавили возможность менять пол главным героям. То есть можно сделать 2 мальчика или 2 девочки. Что в целом полностью меняет всю сюжетную лорную составляющую игры. Я не говорю о том, что это плохо прям конкретно, но это неправильно. То есть там все-таки была история о любви мальчика и девочки, которых распределитель как бы свел друг с другом. И когда они добавили эту возможность, то что типа девочка с девочкой решили сбежать, это испортило всю романтическую составляющую. Прям вот на корню. Я не говорю, что нельзя влюбиться девочке в девочку. We have over 90,000 college-age alumni currently, Ах, блин, а когда наконец игры начнут показывать? Я сюда пришел ради игр. Я тоже, а не ради болтологии, но ты должен был уже давным-давно смириться. Мы не первый раз с тобой такое транслируем. Да. Ты вспомни. Клетка ты тос. У нас одна из трансляций с тобой была, там вроде часа полтора трындели. Подряд причем. Ну да, минут 5 показывают ролик, потом минут 10 трындят. А так, кстати, сразу говорю, если не ошибаюсь, где-то в 20-х числах, блин, не могу вспомнить точную дату, там 25-й, что-то такое, будет еще презентация Fusion Games Hall. Там тоже будут показывать кучу игр, ну вот как было заявлено, около 40 игр, среди которых будут еще и анонсы. Ну, 25-го хорошо, да, без проблем. А также она, надеюсь, не ночная будет. Просто нам с тобой иногда везет, что она ночное. Сейчас гляну. А завтра, кстати, на State of Play будут показывать Hogwarts Legacy. Да? Кто ждет Hogwarts Legacy? Ну-ка, Unnamed, Шаклейн, Мальборо, Свити, Котлета. Кто скажет? Кто ждет? Я жду. Ну, понимаешь, просто целая трансляция от Sony будет посвящена одной игре Hogwarts Legacy.
Sure. One thing that we Нет, talk a надоел? lot about, especially when we're talking to adults and Эх, teachers, is sort of what Хогвартс we like to call the Легаси. middle school cliff, which is why we start Не, our я не то, intervention что истинный великий фанат before Гарри middle school. Поттера, So но я starting очень in жду third эту grade, игру, и if мне we очень if we хочется can capture почувствовать them at вот that эту вот, early age. вспомнить It's свою well детскую known наивность, that свою once вот эту young вот, women hit middle когда school, я sort of those прочитала ideas первую that math and книгу, science are not посмотрела первый for фильм по Гарри girls Поттеру, tend to be ingrained ощутить in their этот мир mind, and магии, этот they мир tend to, even if волшебства. they're Я really good at поэтому math, очень really жду. good at Я science, надеюсь they вернуться oftentimes вот эту tend to вот shy away from those subject искренность и matters. наивность своих So детских we really ощущений, wanted to shine a light on the поностальгировать. fact that, sometimes when you sort of don't think that something's for you and society is Так, continuously telling you короче, that this is not for дата you and that you should do something 24-го. else, we wanted to make Вот. sure that А вот young women насчет felt like времени they я had a нигде не safe вижу. space and Блин, a а community еще that they говорят could то, come что будет back идти to, where they could больше learn часа. Ну, CS principles написано in a то, safe что 75 environment, in a минут, то есть это welcoming час environment, in a 15. nurturing environment. And Ну, я умею oftentimes the переводить reason that, это, we минуты в часы, we если are что, Ну, ну может, ладно. кому-то focused просто лень. on making sure that historically Ну, underrepresented ты не groups знаешь are represented in нынешних our programs лентяев. and have access to our programs is because Подожди-ка, то есть они careers за in tech 75 are минут among some планируют of показать the 40 игр? highest paying jobs in То есть чисто in одни our трейлеры, что ли? world. And Без it's really important болтологии? that Ну, these young смотри, women вот прям как understand that написано на studying computer сайте, science and getting into tech can посмотрите change not 75 only минут your новых life, but the life трейлеров, of your анонсов family. и So что we там really еще. want to make sure that Но these это не значит, interventions are что сама available to them презентация at будет early длиться age, 75 минут. as Наверняка это well часа на as 3. preparing them and showing Не-не, them that они there такие are трансляции opportunities that exist for them as обычно well. особо сильно That не is затягивают. incredible. Looking Ой, а at the ты не stats помнишь, of это было everything на on your Е3 website, I или на think ТГА? something that really Не, made Наверное, ты me на не sad Е3. сравнивай and took me by это с surprise a таким. Не-не-не, little я bit к was the тому, fact что... that there's, Или this это statistical decline in было women in computer science, and it на shouldn't другой be that вообще. way. Can Кто you у нас talk a еще little bit игры about why Gamescom. it's so important to continue Вот, working наверное, hard даже на towards Gamescom elevating это that number было. and kind of Помнишь, the там ripple было effect очень that a много lack of women болтологии, in вот this этой вот industry could 5 минут potentially have if we трейлер, don't work 10 to минут solve this болтовни, problem? а потом хлобать, и в Sure. конце I think like трансляции нам anything это else, if просто you don't have a волной diverse показали штук population who's 15 trying игр. to, who's И на этом working Да, on a трансляция particular кончилась. issue, помню biases can такое. occur. For instance, there's so much Вот нашел documentation about наконец-то bias in время, AI где when it указано. comes to people of color who can then be targeted by Так, это these very что у нас algorithms выходит? that Если are кликаем по trying to make 5, things easier for us and make, то это and particularly when it comes получается to criminal justice. But just like with ночью women, when you в think час about по the Москве. way products are developed or the way Ладно, ты software мне is скажи, какой developed, это день недели? when there's 24 not марта, это какой день sort of недели? equitable voices in the Я room, просто сейчас не могу things get календарь missed. посмотреть. For instance, when Если только на Apple rolled телефоне out their пойти first, искать. Это четверг, version это of their четверг. health app on Блин. their phone, there was no period tracking or menstruation tracking involved in the first version. Муж, можно тебя And выгнать на that's один one день? of the most common use cases for this app for menstruating individuals. So it's Ничего, very telling that the folks who И developed вот that опять сюда Можно тебя ткнул. выгнать на один день technology ради were not women презентации? or not people who get their period. Ну, вот с And I think 24 на that, 25 Не, марта а чё? будет опять Ага. презентация example игр. that I think a lot of us are Так, familiar что-то with. захват Сейчас у нас слетел. начнется. But when you think about other examples of I would say even in the gaming industry, Так, when что you за think фигня? about the portrayal of women in some of these games, it's clear У that меня there почему-то wasn't захват окна probably a слетел. woman in the room who was saying this is not realistic, or we wouldn't do that, or О, why всё, are we вернулся. subjugated to these roles. Нет, опять исчез. Да But какого if you хрена? get more women in gaming and more women who are participating, and you get more equity of voices around the table, you'll have a lot more diversity in Так, что-то your кочепорит products. немного And, это, захват not only diversity from a захват gender окна. perspective, but also diversity from a race and ethnicity and cultural background perspective. Не is знаю also почему, но он important что-то in сегодня continuing, кочепорит. to make sure that we're providing products and services А for ты all обновление people and ставил? not just Просто for a я-то не binary group. ставила. Yeah, it really makes me think a lot about the culture Поэтому у change work меня-то that всё you're doing as нормально well, and работает. how, it's not just, it's amazing, but it's Ладно, not там just чайник about вскипел, bringing пойду-ка girls я in at a young чаю age себе and всё-таки coding налью. into these, fields. Вот вам It's обратно also about презентация. changing that cultural perspective, and Света, у I меня wanted просто to есть take a такая second to привычка, read я out не this когда у меня amazing blurb показывает from your website, 'cause это it just really struck a chord with me, and I feel like we need, значочки непрочитанные we need to сообщения. read this, 'cause У меня it's как раз такое amazing. сейчас висит And в it's, долбанном Girls Who Дискорде. Code has Я always его been a leader пытаюсь in the fight ткнуть for и women's вспоминаю equality. то, We're что у not нас just там teaching girls to это code, we
захват видео идет. И из этого у меня цветают захваты с браузера. Так, сейчас я сделаю попроще. Мне, понимаешь, прям рука тянется ткнуть на Discord, чтобы просмотреть сообщение. Сейчас сделаем проще. Я сейчас с телефона просмотрю это долбанное уведомление. Чтобы у меня рука больше не тянулась к Дискорду. Вот. Я вообще на панеке отодвину значок. Теперь буду надеяться, что я не буду его тыкать больше. Но один хрен ничего интересного не показывает. Да-да, брось бяку. Where we created a Beyonce-style 9-video album, which we dropped on Day of the Girl. А ты видишь, для того, чтобы у нас камеры захватывались у обоих, и у обоих на стриме можно было их вывести, мы сделали захватчик Discord. А там еще такая фигня, то что он может захватывать окно только если оно открыто. Если оно свернуто, то все, захват больше не работает. Но это накладывает свои некоторые ограничения. Ты мог попросить меня тебя выключить, чтобы ты спокойно мог прочитать то дурацкое сообщение. Вот, а так, ну, в принципе, меня можно вернуть. Да я о другом. У меня просто внизу на панели задач висела вот эта цифра 1 в Дискорде, и у меня просто мышь автоматически тянется туда, чтобы ткнуть. О, я тебя слышу, не поверишь. То, что я отошла, не значит, что я тебя не слышу. Ну не могу и удержаться, когда вижу непрочитанное сообщение. А нажать правой кнопкой мыши и тыкнуть, поместить как прочитанное не можешь? Где этого надо открыть долбанный Дискорд? Ты себе как-то всю жизнь усложняешь немножко. Не понимаешь, а у меня как раз такие игры с захватом окна начинаются, когда я начинаю тыкать Дискорд. Ладно, давай поговорим о другом, раз мы все равно не понимаем, что происходит. Есть какие-то предположения, ожидания, что мы, возможно, сегодня можем увидеть? Ну, об этом были какие-нибудь оповещения, анонсы и так далее? Было указано 3 игры, как минимум. Одна из них... Так, сейчас я лучше открою себе эту ссылочку. Так, одна из игр называется Туник. Ты ее должна была видеть на одной из прошлых презентаций. Там, ну, вид сверху, прощенка. Это... Реклама Zoom. Не помню, с какой игрой лучше всего это сравнить. Ну, знаешь, как раз в твоем стиле такая спокойненькая, душевненькая. Реклама Google и Zoom. Так. Еще одна игра, это самурайский экшен. Трек... Блин. Трек Юми. Вроде так он называется. А как я уже говорил, под описание лучше всего подойдет Призрак Сучимы в 2D. Но реально, потому что очень схоже. Кстати, чатик. Unnamed, Шаклейн, Котлета, Асфео, Мальборо. Вы бы хотели видеть, как я прохожу соус-лайки, такие как тот же Призрак Сушима, Elden Ring, Секера? Так, вот еще одну игру упоминаю, There is no light, но я хз, что это за игра в данный момент. А вот следующее, возможно, как-то тоже будет интересно, что-то там хотят сказать про Roblox. Roblox? Да, и там будут просто разработчики Roblox.
Welcome back, everybody. That was То есть so вы все-таки impactful and хотите увидеть incredible, страдания стримлера? and really just an amazing Добрый way to чатик. showcase the fact that Да, но without если the из work that таких, women то are надо doing in тебе this space, что-нибудь there's a это lot of things that would попроще, be либо missing. что-нибудь поближе это к твоему And стилю. I really love that campaign Это a А не lot. просто We did have кинуть a дьявола question Денринг, from иди chat that I want to страдай. make sure we get to from Pinto Giraffe, who asked about what Потому language что is taught реально ты or там будешь something тупо else. So we'd love to страдать, hear и your thoughts on тебя that, начнет Ashley. очень быстро бомбить, потому что у тебя ничего не будет получаться. Different languages in our clubs programs in particular, which is where you get the most sort of hands-on tech А так я вот experience. тебе как раз таки заказываю игру Crime, но ее можно отнести к 2D Souls-лайкам. We Ну, have как actually Hollow a good Knight, да? amount of free programming on our Или website, which you сложнее? can access. Или At легче? Я не знаю, сложнее или легче, мне потому что мне как сравнивать, я не играл ни в то, ни в другое. And those lessons, there's a lesson for each Вот поиграй different и сама и language, скажешь, as well as сложнее some или other fun легче. games that you can play. But those lessons tell you a little bit more about the languages that we Понимаешь, teach. They give you a taste зная of твои what our clubs предпочтения, тебе как раз programs are таки like. больше подойдут 2D But we do Souls-лайки. teach all lessons, all languages. In Всё addition to возможно. that, we also А если really, так, то sort of try to get можно our будет тебе students to как-нибудь solve еще real-world заказать problems. So oftentimes Сон we'll Sanctuary, bring, который я еще case проходил, studies in that they can use, который ты мне вроде and как they раз can таки и think about заказывала. different solutions, Да. for how they can solve Ну, problems либо я, that либо are, Никита. that exist, Ну да. in the industry and А in the учитывая, что world. его в We EGS бесплатно also, раздавали, он у тебя have, точно есть. ton of women in tech chats, Давай or сначала girls с who code Граем talk, as we разберемся. А like to Граем, call кстати them, говоря, EGS не where we раздавал? have, women Вроде нет. technologists and, Игра folks прошлогодняя. that work in the industry come in and chat about their experiences, Ну так also вот, talk a little bit а more еще вот about, как the type у of Salt and Sanctuary studies that they в did to мае get to where they должна are, выйти so that вторая they can часть give, Salt and students Sacrifice. a opportunity to sort of understand better how and ты про вторую really часть the brass Hellblade? tacks of how to get into the industry. That's incredible. Подожди-ка, я because просто тебя не I'm расслышала looking at из-за it, I guess, трансляции. from an outside Я говорю, perspective, Sacrifice, это что? kind of imagining how that would Вторая help часть them to Hellblade. form Блин, connections нет, and я network сейчас early on, про which is Salt such a and valuable thing Sanctuary, in у any нее вторая industry, часть but, Salt and I think Sacrifice. especially in tech, which is А. incredible. To everybody watching, thank you for being here. If you're enjoying learning about Hellblade girls' это вообще отдельная website, тематика. we've got a link in chat where you can learn more and you can donate Светик, to support what they're спасибо. Ты же doing. вроде уже And we've also подписывалась. got a command that'll let you know how you can Или use ты your уже Microsoft успела и Rewards points отписаться? to donate them to Girls Who Code as Спасибо. well to support Рада their тебя wonderful видеть. work that we're doing. Another question for you, Ashley, on that note, kind Кстати, of надо related, будет is потом еще when ссылку на people твой канал в donate to описании Girls Who Code, закинуть. what does that help to fund? Sure. So Спасибо. donations to Girls Who Code go Так. directly to programmatic work. So Ты they знаешь, go directly to как всегда были supporting, слова the знакомые, girls. но So саму whether игру я не it is, вспомнила, поэтому creating мне new надо сейчас загуглить curriculum, по-быстрому, for что это за игры. programs, or Ты о whether it какой? is expanding on our И про offering and первую, и про offering вторую new Sacrifice, programming, которую ты сказал. that is where your Так ты ж donations сама мне go. So, for заказывала. instance, we're 10 years old. Я And we знаю, started что я off with just one заказывала, но program. дело в We том, что started я off with only что having a помню, что summer я тебе program. And заказывала. now Dark we've Souls expanded 2D. into having Я programming all понимаю. year round. Но там реально даже So по it's стилистике really, очень смахивает на Dark incredible, Souls. over this Извините. past 10 years of support that we've gotten from our Сейчас я все community верну на through место, как donations, должно as быть. well as our corporate Сейчас тоже partners, все сломала. which has really Нет, не enabled всё. us to expand and reach more young people. Our primary focus is really expanding Ты access тут что to так привязалась our к Metal Gear programming, Rising? to young people who may have never considered tech, which is why we spend so much time doing our culture change campaigns, всё which tend to починила. grab people at an early stage in their thought Я только что process уснул behind сломать. tech. So we're spending a lot of time now Да нет, всё working with работает. different school districts and Да, так просто working фраза. with different community organizations to sort of get in on the ground level and reach people that would normally not have access to these sort of classes and have access to tech. When you think about it, only 34% of А сколько они еще трындеть middle собираются? school students who take Да я без CS понятия, and Экос. APCS courses are women or young women. So we're really Моя just требует scratching the игры. surface of the things that are Моя out there тоже, that are не поверишь. available. Ну, We're just Светик, realizing ничего that страшного, that если это access to them не and в the обиде. actual Я просто помню, что я уже как-то тебя приветствовала на моем канале, а тут хлобась, я еще раз подписалась. Ну, я в любом случае рада тебя здесь видеть. Young people feel comfortable enrolling in these classes and starting to get their, dip their toes into the tech industry. Ну, давай как раз-таки с твоей So игры that's начнем, just a Мальборо. taste of the amazing work that you're supporting by donating. А So что you там? can click Это that тоже link очень and donate if you
знаю. But for people who can't Видел The donate, what are Longest some ways that Night. they can support Girls Who Code as well? Ну, мне такое чувство, Sure, что I я think the уже, biggest мне ее way не that you первый can раз support предлагают. Girls Who Code, Neverwinter? you know, if you don't have a student in your life, Видел The is if Longest you Night. are someone who knows Longest how Night. to code, is Vigil. to, or even has an interest in learning, because a lot of our Короче, с твоим program английским хрен facilitators поймешь. start coding alongside of our students, is to potentially, if you have Vigil, access to a Vigil. nonprofit space, Я, starting a club in your как тебе это community. еще назвать? So that can be at a library or at a community center. That's one В way to как get involved. Вендетта. Another way to get точечкой involved is Г, to follow А us с on точечкой social. Л. We're at Girls Who Code and on all social media channels. Не Короче, понял? все равно я не могу вспомнить такую And игру. really spreading the word. You know, we share a lot of really great information Ой, on смотри, our там тоже камера social зависла. media channels about women in STEM. А, ну уже отвисла. Нигде не about breaking зависло. the Да, уже bias, отвисла. about different opportunities for young people, but particularly we share a lot of content of sort of hidden figures that are that Тут are Тотос говорит то, что вот historical мы, women in ну, tech, которая girls in села tech на who тебя are похожа. changing the landscape right now today, and really sharing that Потому information что with мы your обе community круглолицые. is Ну, immensely блин. И в helpful очках. and huge in terms of benefiting us as an organization. Yeah, I think word of mouth is definitely extremely impactful and powerful, and it's underestimated sometimes. So you hear that, chat? Make sure you spread the word. Tell everybody you know about Girls Who Code and the awesome things that they're doing. When I was looking through your site, something that really caught my eye Я was все равно не that знаю, что это за amazing игра. project gallery that you have. Being able to scroll through and see some of the incredible things that girls Надо and будет young folks потом are глянуть. making through this program. It was just awesome. So can you talk a little bit about the Хотя, significance пока болтают, of being able to пока и showcase the гляну. work that they've made through this program and why it's maybe Я, в meaningful общем-то, to это и them делаю. to have their work displayed somewhere like that? Sure. So the project gallery is really something that we're so immensely proud of. In all of our programs, our summer programs, our club Кстати, Да, да, вот- мне ее we always предлагали. have Вспомнила, our в young нее students Киллиона create a project. играла. Тоже And этот many times we can Dark Souls display in our 2D. project gallery. We love to Да, display да, да. them. А Some of привет, them, Алексей. Мы- you know, are never Она satisfied, симпатичная, но меня and что-то в always ней wanna continue отталкивает. Я не improving могу and working on сказать, their projects. почему. But То есть another я thing that's смотрю really на нее, incredible вроде about the project все gallery прям is в that you моем can filter, стиле, on но different не subject в matters. моем. And just to see the wealth of projects Вот примерно так же и that Сотен are tackling Санктуари climate change and выглядит. social justice and discrimination, Но только is тут really и impactful стиль to чуть see, другой. because it just shows the Блин, сейчас нашел it just это showcases медведя с what, бревном. you know, really what this generation of young people are really after and what they're Толкин trying to Центре. and the Да-да-да, impact that вот they want to have on society. Хули And I Корис think that it's смотрела just heartening to «Историю see that, мира». you know, a Но majority я of уже our ее не projects помню, are разумеется, around social о чем justice там and «История discrimination. мира», но я You помню, know, что я really смотрела. trying to focus on how they can use tech to solve these problems. In addition to А the еще я fact помню, that, что на that днях it ее just как раз feels проходил good to Фокс. see what young people Ну, are не на working днях, on. These но projects also really совсем impact the young недавно person, это and they're было. able to take these projects and Ну, continue to work я его on them, прошел as I довольно-таки mentioned, быстро, у меня на and каждом use стриме them for босса по school 4 projects, было. use them for college admissions or admissions into different coding schools. Ну, там по 3-4 So босса за стрим, да. it's really a Как great, так и прошел. a great sort of takeaway for them to have. Единственный босс, as которого they я move не along завалил, in это their был босс из career and in обучающей their journey through локации. education. And we also share, you know, А on что, our его тоже social можно and in our завалить из newsletter, обучающей we локации? also share Да. these projects with our community and with the Но community at понимаешь, там large, всего so одна folks попытка can на то, чтобы see его what победить. our students are working on. Now I know this То is есть туда probably going to be a нужно идти little с bit of a полным tough question because арсеналом there's so всего. many incredible projects there. But do you А have any ты that можно понимаешь, really just stuck out to you or that you really вот ты just только love начинаешь and make игру, you вот ты smile? встречаешь босса, ты от него So, a огребаешь, couple все, years ago, two начинается основная women, часть игры. created a project called Tampon Run. Мальборо, по And it was поводу all Хейтс. about educating folks on menstruation, Я as прошла well as игру educating, полностью. it was a Я game, вывела все as ачивки. well as educating Я folks on the прошла fact that so почти many все people уровни don't сложности have пекла. access to И самое смешное, я даже free сделала or affordable видеообзор menstrual по products. этой игре на своем канале So YouTube. that game has always stuck out to me. Все, And in хотел fact, предложить тебе в Хейдес поиграть. Да. one of the students went on to found a nonprofit that focused on getting free menstrual products И не in прошла all Мидбоя, schools. тоже And so подытожила far, Неймет. she has been working with state legislators all Не, over the Мидбой я country to заказывал. make free menstrual products available, Подытожила easily Неймет, говорит то, что я его не прошла. to students all over the country.
Wow, that I'm a little bit speechless. That is incredible. Like, not only that they made that's such a fascinating and unique way to spread awareness about a big problem, but to actually go on to be creating such huge change on this subject in schools all over the place is just absolutely amazing. You touched on it a little bit earlier, but I imagine there's got to be this amazing community that's formed around. Поболтать об играх. Да, просто поболтать между собой. Привет, Норман Фрост. Я ж не зря сижу в читинге. Sure, I think that one thing that we all know is that Но у меня стоит это мероприятие. Ну, все-таки мероприятие. Это ID Xbox Showcase. Ну, просто, как бы, это и есть презентация, но мы ждем, когда начнут показывать трейлеры. Вот, понимаешь, вот уже полчаса, как мы тут сидим и ждем трейлеры. Вот, и не говори, Светик, мы сами в ожидании игр. Это, Мальборо, на, погляди. Тебе должно понравиться. Ну, в общем, я не говорю то, что я вижу, что игры неплохие, что Salt and Century, что Vigil, но, не знаю, меня к ним не тянет проходить. То есть я ничего не могу сказать. Так, пятый тос, это... Ты там поаккуратнее с такими фразами. Фу таким быть. Что он там говорит? У меня-то он... Ты про Вартан? Да, блин, господи, извините. Ну, пятый тос напрашивается на мут. Вот чё. Но если говорю, он у тебя тоже что-то про Вартантер говорит? Не. Там это неполиткорректные фразы. Различные. И оскорбляющие. Короче, осуждаю Катетоса. Ну, у меня он себя хорошо ведет, поэтому я не могу сказать по этому поводу. У меня на канале он хороший мальчик. Катетос, просто надо понимать то, что сейчас разные такие политики действуют на площадках, то, что... Ну, блин, за всякое могут просто бан выпить, и даже если это было и чата. Обычно как раз таки из-за чата это и происходит. Не, я надеюсь, что на Future Game Show такого не будет точно. Они обычно как бы делают акцент именно на трейлеры, а не на болтовню. Dark Division, как это правильно произнести, я не в курсе, поэтому сразу извиняюсь за... Мой английский есть говно. Вы все должны это и так знать, прекрасно. Но рано или поздно этот момент все-таки настанет. Давайте глянем. Да не, канал это старый, но понимаешь, у нас не бокс комьюнити, у нас это просто, так сказать, геймерская комьюнити. Да, мы просто обычные геймеры, но иногда обозреваем различные презентации, посвященные играм. Вот как раз таки вот ID Xbox, Future Games Show, E3, Gamescom, State of Play. Но вот, допустим, завтра State of Play я собираюсь пропустить, потому что там будет посвящено одной единственной игре. А вот как раз таки те, где прям это куча игр показаны, вот такие, да, я стараюсь обозревать по мере возможности. Мальборо, ну в общем ты недалеко ушел от правды. Я действительно абсолютно не заинтересована в этой игре, потому что, ну, она... Есть пиксельные игры, которые мне нравятся, но там что-то прям совсем пиксельно для меня. Я такой... Я не могу в такое играть, простите. Из меня сделали графодрочера, простите. В общем, ты виноват. Я никогда не была графодрочером, но из меня его сделали, из меня его слепили. Насильно заставили.
any sort of trade school in order to get them to that place. So that you can really sort of understand in a realistic way what it could take for you to get to that next place. We find that a lot of folks in our program are extremely ambitious, and they are on robotics teams and math teams and really focused on their studies, ведет у меня себя хорошо, потому что я могу дать ему по попе, больно-больно, а у тебя он может вести себя как хочет, потому что ты не даешь ему бубо по жопе, я не знаю, как это сказать. А я просто... меня он боится, да нет. Я, если что, просто блочил у него сообщение и все. Но могу и бан, если что, кинуть. Временный. Я думаю, что он меня просто любит сильнее, чем тебя. Поэтому ты все, вот и вся разница. А я просто ему больше не буду анимешки показывать. Так это Асфио делает. Это еще один повод любить меня больше, чем тебя. Так я тоже ему показываю. A little bit earlier, you were talking a little bit about the summer immersion program and code from home. I think one of the really impressive things that you've done is being able to kind of modify a lot of your programs and the things that you do to be online friendly, especially amidst the pandemic. Да, Светик, я тоже хочу, чтобы у них была кнопка перемотки. Не то у меня, понимаешь, я владею только кнопкой звука. Sure. So in March of 2020, we were all faced with such a, not only a huge health crisis that was facing the world, but also many of us, our school, our work was completely disrupted. Я тут просто сейчас решил полазать за различной инфой. И, короче, наткнулся на одну вещь. Ты меня выключил? Да. Ну так вот, во-первых, на канале Twitch Gaming трансляция все еще не началась. А во-вторых, в том месте, которое я сейчас открыл, написано то, что начало в 8 часов. Ну, значит, у нас есть возможность еще 20 минут поболтать с чатиком. Это, видимо, как раз таки именно когда Xbox началось на час раньше, как раз таки, чтобы устроить вот эту болтовню. То есть все самое любимое наше мы отхватили сразу. Да. Ну что ж, ребят, простите нас. Я тоже была немножко дезинформирована. Я тоже ожидала увидеть игры с 7 часов сразу. Да, просто вот обычно, где я натыкался, писали то, что вот начнется в 7 часов, начнется в 7 часов. И вот сейчас, вот сайт, на котором это наткнулся, пишет то, что начало в 8 часов. As we were impacted by the pandemic. And then in addition to that, we've also ramped up a virtual hiring summit because we really were reacting to how so many young people lost opportunities for internships because they could no longer be in person. So we really focused on finding companies who are hiring virtual interns and entry-level careers virtually. And we're really able to Дэдпут у меня давно был. Get people jobs and internships у тебя появилась подписка. Я когда еще это поменял? Ох, блин, я уж не помню. Я тогда у Иони вроде заказывал еще это... Ну, новое лого. Точно. Я и забыла про обстрел Шаклина подписками. Я вчера еще получил. Но он 5 людям вчера раздал, 6 людям. Просто раз это проводил стрим, потом после стрима смотрю, бах, а мне прилетело какое-то сообщение на Твиче. Смотрю, это подписка на твой канал. Ну ладно. Ну а так, ну просто раз уж все равно мы еще 20 минут будем ждать это... Когда начнут показывать что-то интересное. Это... Какое твое мнение по поводу данной
данной выставки, по данной презентации. Начало отвратительное. Ну, как вы выяснили, это еще не сама презентация. Это, так сказать, это пришел. Ну чё, я, разумеется, ожидаю много интересных проектов, того, что это будет не только платформеры, ну, какие-нибудь и экшончики. Как выяснилось, в последнее время они мне тоже нравятся. Возьмем тот же God of War, The Marvel. Вот, и, разумеется, да, пополнить свой список будущих стримов. Вот. Который так довольно-таки длинный, да? О, да. Ну вот я тоже тут это... Чего ждут? Просто понимаешь, я тут это недавно переводил в количество стримов свои планы, так? И выяснил, если учесть просто те игры, в которые у меня есть возможность сыграть, и те, которые я хочу сыграть, и это, которые на данный момент уже вышли, так? То это мне надо будет играть и как минимум до следующего года. Ну, именно стримить. Ну, блин, если так судить, то у меня часть игр вообще стратегии, ну, это градострой, я имею в виду. Наподобие той же Planet Zoo. Я не знаю, как теперь я буду докупать к ней DLC. Вот. Но хотя бы часть DLC-шек у меня куплена. Разумеется, чтобы построить огромный зоопарк со всеми животными, я боюсь, у меня уйдет не один стрим на это. Часов 20-30 точно. Так, а так, спасибо за подписку. Соответственно, если на каждую игру тратить по 30 часов, а еще с тем, как я очень часто устаю морально от стримов, то есть там, беру выходной, а то и бывает иногда 2 подряд, то у меня список точно до следующего года. Не, у меня просто, видишь, довольно много RPG в списках. То есть это вот Final Fantasy 7, Darksiders 3, блин, кто там еще этот, забыл, как называется, ну и ладно. Опять-таки, если я все-таки пойду на поводу у чатика и начну играть в Souls-like, то это уже можно считать до 24-го года. А так, смотри на вопрос, просто вот я сейчас скажу сразу вкратце, что сегодня прям обещаю показать. Это, во-первых, различные инди-игры, то есть крупных игр, скорее всего, не будет. Возможно, да, скажут какие-нибудь новости по геймпассу, но... Который нам недоступен, да? Да-да. Но также сказали то, что будет несколько анонсов. Вот сколько именно, не сказали, даже примерно. Да и вообще по играм мало каких описаний было. Закуска? Блин, вот сейчас сказать по закуску, и я сейчас оглянулся на свои запасы сладостей, которые я привез с этой... Когда ездил это, к маме. Не, просто видишь, Норман, просто я и так планировал Final Fantasy 7 поиграть, но вот я его прям откладывал только из-за того, что у него не было русского языка. Но вот на прошлой неделе русификатор появился, поэтому вот я скоро заканчиваю Nier Replicant и пойду в финалку. Чипсы. And really, bonding yourself with them. If there's obviously not a Girls Who Code program in your community, ну, с учетом того, что я все-таки прошла лучезарность, Hollow Knight тоже убила, и прошла путь боли, я считаю, что я к Souls-like готова и так, на начальном этапе.
если честно. Ну, как минимум, мне 3-2 не. А если считать еще, опять же таки, Eldest Souls, изометрический Souls-like, босс рашевский, то я уже на уровне новичка. О, Света, блин, я помню это, я когда работал в тире, то как раз таки посредством со мной, но как бы тоже, как от нас, это, продавали жареную кукурузу. Нет, там была не жареная кукуруза, там была вареная кукуруза. Вот. Ну, мне ее таскать, конечно, приходилось туда-сюда, там разгрузка-загрузка. Вот. Но это немного отдельная история. И вот я как раз таки, вот эту кукурузу там мог брать по, так сказать, по 50% скидке для сотрудника. То есть не за 40 рублей, как другим продавать, а за 50 рублей. Да, по сути, опять же, ну, 3D-игры, 2D-игры, изометрические соус-лайки. В общем, считать в 2D и в изометрии я уже прошла тест. Осталось только в 3D соус-лайки начать проходить. Ну, как я говорил, надо сначала тебе что-нибудь попроще, например, Сифу. Ну, это шутка, конечно. Я понимаю, не, в Сифу меня не тянет играть, мне этот мордобой нахрен не нужен. Не, я это... Короче, если брать серьезно, то если что-нибудь попроще, то это можно взять этот... Падший Орден. Потому что он тоже относится к соус-лайкам, и у него есть настройка уровней сложности. Ты про фаллический орден-то? Вот этот вот... Да-да, он самый. Этих Звездных воинов. Да. Мне его подарил Олд, поэтому у меня есть лицензия даже. Ну вот понимаешь, если там ставить высокий уровень сложности, то это как раз таки будет это... то, как обычно в соус-лайках. Но вот можно поставить немного пониже. Чтобы это не так сильно напрягать свою задницу. Вот ты мне как раз таки я сейчас вспомнила, у меня же еще, да, есть этот Fallen Order, и мне еще подарил Экос, если не ошибаюсь, XCOM. XCOM? XCOM я точно не дарил. Ой, не Экос, а Олд. Оговорилась. Но XCOM это стратегия. Не-не-не, тогда не XCOM, а этот... Dead Space 3 он мне подарил. Третий Dead Space? Который я планирую начать проходить на этой неделе в кооперативе. В кооперативе с кем? Со Светой. Любезным? А со Светой? Да. Ну, хорошего вам прохождения, буду наблюдать, даже стало интересно. А Света будет прям по-честному, там, с микрофоном и всем прочим сидеть? Ну, с микрофоном точно, вебка вряд ли. Но все-таки надо же нам будет общаться еще между собой. Так ведь, Света? Мы тут на днях же, помнишь, устраивали демо-игры с Лунарисом. Я там подчеркнула, если не ошибаюсь, 3 игры, которые хочу пройти. Или 4 даже. Где, после чего меня прозвали взрывателем ежей, да, Неймот? Да, давай, Света, завтра и начнем. Вот. Где-нибудь вечером соберемся. Ну просто список, получается, игр у меня только пополняется, он никогда не заканчивается. Все. Конец этой трансляции. Да, мы просто сейчас просидели, чтобы послушать их болтовню. И не понимать, что происходит. Окей, дальше. Мы переходим на другой Twitch канал или что? Не, на этом уже будет. Можно на этом уже остаться. И ждать начала. Ну, просто, как я сказал, блин, почему-то большинство ресурсов писали начало именно в 7 часов. И, кстати, я у тебя вебку так еще и не вернул. Ничего страшного. Давайте пока посмотрим, как кто-то другой проходит God of War. То есть ты так решил похулиганить, да? Ну, пока мы ждем. Микро хороший, а вебку не завезли. Но в любом случае я тогда буду... Надеюсь, у нас стримы будут не в одно время, и я смогу спокойно наблюдать.
Как вы играете? А хз, во сколько мы соберемся, но явно это не раньше 5 вечера. Ну, а я стрим начинаю где-нибудь обычно в 3-4. Сейчас. В любом случае, мы пока что просто наблюдаем, как кто-то другой играет. Ну, ты наблюдаешь. А как это сделать? Я тоже так хочу. Эх, и к чему тогда сегодня вот так вот торопился? А что? У него есть интерактив с Ведьмаком 3. У Ведьмака 3, оказывается, интерактивчик есть. Ой, что-то началось. А, вот отсчет начался. За бицы. Да? Отсчет начался. Можно возвращаться? Да, не торопись, там 8 минут. Вижу. Ну, тогда пока обратно. Атом РПГ? А что такое Атом РПГ? Ну-ка, давайте тоже глянем. Стратегия, что ли, какая-то? Да, стратежка. Блин, это Деспирадос, это стратегия в реальном времени или как оно обзывается? Ну, вообще она не стратегия идет, а как это, тактическая игра. Ну вот сейчас, походу, то же самое, какая-то тактическая игра, вот это Атом РПГ. Ну, наверное, из тактических меня только вот TFT смог заворожить, да, как раз таки Деспирадос, больше ничто. Кстати, я тебе как-то скидывал это... короче, в EGH, раздавая игру, как раз таки тоже это разработчиков Деспирадоса. Не помню сейчас точно, как она называется, но ты должна ее помнить. Ты тогда тоже обратил внимание на то, что она очень-очень похожа. Да, только сеттинг японский или китайский был. То же самое, только там самураи, ниндзя и такой, то есть все то же самое. А у меня битцами никто не пользуется, никому не интересно. А мне как-то только раз это кто-то из твоих подписчиков закидывал битцы. Наверное, Unnamed. Скорее всего. Ладно, давайте вернемся на страницу ожидания Xbox. Да, там 6,5 минут. Он, кстати, голосовалка. А какой жанр вы больше всего ждете на Xbox? Принять участие в какой больше нравится? Вон, платформеры, JRPG, стратегии в реальном времени. А последний я не знаю, как перевести. Чат только для фолловеров. Я не хочу подписываться. Они не удостоены такой чести, чтобы мы на них подписались. Ну, я подписалась. Погоди. Ща. Я хочу принять участие в голосовании. Но ты, наверное, за платформеры тыкнешь. Конечно. А мне из этого ближе как раз таки JRPG. К которому, если что, относится и Final Fantasy. Но я, кажется, не проголосовала. Или там нужно было все-таки звездочку указывать? Так, это типа лучшие эксклюзивы на Xbox 360. Ninja Gaiden 2, Gears of War 2, Forza Horizon, Halo Reach. Я за Halo, ничего не знаю. Хотя Gears of War тоже классный. Да и Ninja Gaiden хорошая серия. А мне вообще ничего из этого не нравится. Ну, Halo Reach я проходил. Forza Horizon я 4-ю часть иногда бывает гоняю.
Gears of War я играл только в первую и в пятую части. Вот. Ninja Gaiden я играл только спин-офф Яйба Ninja Gaiden Z. А вот когда я хотел в серию игр, ну вот, по Ninja Gaiden в Sigma сыграть, там, ну, Sigma 1, ну, там это, ну, вот, Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3, там эта трилогия выходила десятима. Они только на английском. Форза же это гонки, правильно? Да. А Halo это шутан. Да. А Ninja Gaiden и Gears of War я не очень помню. Но Gears of War, ты помнишь? Да, в пятую часть мы играли, ты брал за железяку. Да, и мы так и не доиграли. Надо доиграть как-нибудь. Я ее доиграл. Я тогда без тебя доиграл, если ты не забыла. Я помню, но у меня тогда не помню. Меня тогда Женя отвлекал. Так, как это переводится anticipated? А то вот лучший какой-то там релиз Xbox. Fable Top. Fable Top. Я за Fable. Это что такое? Anticipated, это что такое? Так, скорно я не особо помню. Самые ожидаемые релизы. А, это самое ожидаемое? Так, Fable, да. О нем показываю ролик, но, можно сказать, ничего и не показывает. Скорн я так себе помню, но это вроде что-то ближе к хоррорам. По Индиане Джонсу вообще ничего не показывает. Вот. Perfect Dark тоже как-то не особо припоминаю. Почему-то каждый раз, когда я читаю слово Dark, мне так и хочется поиграть снова в Darkness. Поиграй. Кто мешает? Ну, надо же, наверное, с первой части играть. У меня только вторая. А так, блин, даже интересно, что получится из нового Fable, учитывая, что над ней работают разработчики, которые до этого выпускали гонки. Понимаешь? RPG от создателей гонок. Это, Мальборо, ну сейчас все равно просто опросник. А так, на самом деле, мы с тобой так и не вспомнили, мы так и не нашли игру, в которую я играл на Xbox. Почти 15 лет назад. А какое описание? Единственное из описания, что я помню, что я бегаю и стреляю из лука. В каком-то там древнем сеттинге. Ну, блин, понимаешь, прям такое обширное описание. Да, я понимаю. А это уже, походу, не прикалываются. А еще, ну, типа, как будет называться следующая приставка Xbox? Xbox MK5, X-Cube, X-Gonna Give It To Ya. Ох, приколисты. Честно признаться, я вот сейчас, Мальборо, сижу, пытаюсь вспомнить картинку. Оригинальный Fable топ. Второй Fable топ. Третий так себе. Я еще знаю, VR-ный выходил Fable. А вот переиздание первой части мне не зашло. Ну так вот, Мальборо, я помню, что я стреляю из лука, и причем достаточно красивой такой графике, 3D-шной. И почему-то кажется, что там эльфы были. Вот не знаю. Много зеленого и эльфы. Но я могу ошибаться. Вот, ну. Забавное описание. Да, я знаю, что по такому описанию Готика. никогда не найдешь игру. Не играл ни разу? Gonna give it to It to ya. Ну... Знаешь, вот такое название мне чем-то напомнило игру. Это про чела в котелке, который на город забирается. Там тоже было подобное название. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали!
Ну, Света, смотри, к сожалению, второй Fable, он эксклюзив для Xbox. Не, ну это вот ведущие. Мне кажется, и синхронно идет эта картинка со звуком. А запаздывает звук. I'm so excited to be back hosting for Точнее, this картинка. Да, картинка запаздывает. such a fun time back at the winter gathering, looking at a bunch of indie games back then, and now we have even more Очень схожие exclusive имена. trailers, dev interviews, all kinds of stuff. On today's show, we're going to be celebrating, as Adrian said, indie Xbox games, and it's just going to be, I think, Так, ну это хотя бы уже наконец-таки сама трансляция, а не вот та фигня, которая была. Поэтому нам не надо будет сейчас долго ждать показа трейлеров. Я ничего не помню про ограбление караванов или еще что-то. Единственное, что я помню, что когда я пришла ее доиграть, друг сказал то, что ну мне так понравилось, как ты в нее играешь, что я сел и тоже что-то начал играть, и тут уже игра и кончилась. Такая, ну спасибо тебе большое. У меня это чувство неисполненного долга, недоигранной игры. And let you know what games are coming to Game Pass. When will we tell you about a game dropping on Game Pass? It's a very good question, right? So, we'll put a timer. Да, Света. Опоздание картинки. And then when we do that, Но это не из-за a нас. surprise announcement, okay? Это они сами так. Вон начался новый отсчет. So specific. Так, Game Pass. That means we have to stay on task. We don't want to be late Так, а for the почему новый timer. Game Pass? But chat, Они что, как-то хотят обновить подписку? love that you guys are involved Скорее всего. here on Twitch Gaming. You guys hear us say it all the time that you guys are a big part of the show. So keep the comments and the emotes coming. We love to see them. And we apparently are on a countdown. Они тут свои интерактивы в чате запускают. Он очередной. Могут себе позволить. Почему нет? Знаешь, у меня с братом была проблема. Мы с ним в Postal 2 играли. Ну а там же все по дням неделям, понедельник, вторник, там среда, четверг, пятница, да? И мы с братом договорились, что давай играть по дням. Ты будешь играть там понедельник, я там вторник, ну, логика понятна. Ну, у брата-то начался подростковый период, его постоянно дома не было, а мне-то хотелось играть. И в итоге все 5 дней прошла я. А когда он пришел и сказал то, что ну где там мой вторник, я сказала то, что а вторник уже кончился 3 дня назад. А там же есть еще суббота и воскресенье. Ну это DLC были, типа того, или как-то так. Ну да, дополнение Apocalypse Weekend. А у нас их еще тогда не было, тогда все было пиратство на дисках. Итак, вот первый трейлер. Ура, мы дождались, давайте. Да, сейчас ждаю. Почему я сразу вспомнил эту игру про чуму? А мне сразу хотелось сказать Elden Ring. Brother against brother. I feel like I'm trapped on a path I can't change. We used to be mercenaries. Then they called us criminals. So we became rebels. And now, a revolution. We didn't start this war. До завтра. А нет, завтра выходной у меня, так что до пятницы. Какую? Анемет. Блин, а я еще вспомнил почему-то Mountain Blade. Но как начали показывать боевку, сразу же отпало такое сравнение. Боевка как в файтингах. А, нет, тут вообще это пошаговая стратегия, ё-моё.
Выйдет в третьем квартале 22 года. Я так и понял, что Crusader Kings. Там просто у него это на экране как раз таки было видно главное меню, и я узнал. Ну да, Света. Мы увидели, что там стратегия пошаговая. Но вот сами удары, они там идут с видом сбоку, как обычно идет в файтингах. Кстати, Бен, ты так и не сказал, что у тебе вебку врубил, ты все сейчас с выключенной вебкой. Ты уже можешь выключать. То есть пока не надо включать, да? Да. Ты мне хоть говори, когда включать, а то так и не сказала. Я и забыл. Fourth, we're gonna need mercenaries to replenish our army. That just means raising taxes temporarily. We need to protect our borders. Those neighbors какая-то новая для Crusader Kings. We can build that university after we take this one neighbor, and then we're good. Oh shit. Take control of history on March 29th with Xbox Game Pass. Crusader Kings 3 добавили в Xbox Game Pass. Я из подобных вещей только в Total War играла. Вот, кстати, игра Туник. И вот ее как раз-таки только что купил Unnamed. И я как раз хотела сказать то, что я присматривала себе эту игру. Она 15 минут назад вышла в Стиме, и ее Unnamed уже успел купить. А как он ее купил? Каким способом? У него купля-продажа идет в Стиме. У него есть деньги на кошельке Steam, поэтому он и купил. Вот. Можешь меня вернуть? Окей. Ну вот, Алексей, только что ведь сказали. С кошелька Стима. То есть ты все деньги вывел? Он же там свою игру продает, да? Да нет, у него просто была какая-то сумма. Благодаря Доте или КСке, я не знаю. Ну, короче, там это с продаж скинов и прочих предметов, так? Ну да. Как вариант. Вещи продал, говорит. Ну, понимаешь, они тут еще показывают те игры, которые вот выходят у них по подписке Xbox Game Pass. Вот как раз таки вот игра уже стала доступна. И вот как нам уже сказали, ее успели в Steam даже купить. А у кого есть подписка Xbox Game Pass, они вот могут поиграть по этой подписке. Stunned at how adorably cute Tunic is, or are you still chuckling that T-Pain raised taxes after he said he was going to keep taxes low in his utopia? В общем, не могу сказать, что мне игра прям вот не то, что там жизненно необходимо, да? Мне она понравилась визуально, я бы в нее сыграла, но она точно где-то в конце моего списка, и она... Отдает таким вот чувством детского волшебства, знаешь? Наверное, мне из-за графики так кажется. Вот этой простецкой. Кстати, он мне пишет то, что вот ты в Steam у игры подписывать недоступны для вашего региона. То есть... Ну вот игра Туник.
and there's a bunch of those in the showcase today, so keep your eyes peeled. But I do want to give T-Pain a shout out for that gold controller. I'm like, where can I get one of those? Не, просто вот что за фигня. Вот мне пишет то, что в Steam пишет, игра недоступна для вашего региона, то есть ее даже купить тогда нельзя, раз она недоступна. Но она его как-то купил. У меня нет ответов на этот вопрос. Так вот тоже как-то интересует. Страница-то в Steam у меня тоже открылась. Не понимаешь, Алексей, там так не получится через VPN поменять регион, потому что там идет привязка региона именно к аккаунту. И единственный вариант поменять его, это написать это самому Steam. Ну вот, поддержки. То тебе его поменяли. Так, Аннема, признавайся, какой у тебя регион стоит? Kime was his name, and the opening battle was the same way, where you attack one enemy and there's a big giant army behind them when they fight. It looked outstanding. That is a deep cut reference. I'm here for it. I love it. Yeah. All right, well, listen, we got to keep this show moving. We've got a jam-packed show today, and so we're going to go ahead and get our first guest on. You may know him as the director and writer of games that push the boundaries даже если ты просто вот зайдешь в настройки и поменяешь там вместо России поставишь что-то другое, у тебя все равно аккаунт будет привязан к определенному региону, который вот с которым ты регался. His new project, Immortality, is his most ambitious yet. But before we say hi to Sam Barlow, let's take a look at the trailer for Immortality. Так, еще один трейлер, еще одна игра. Вторая часть игры, которую оператор ты проходил. Не-не, это другое. Не, это больше похоже на те игры, которые с живыми актерами. Ты слышал про... 70-х и 60-х даже. Ну, ты видел игру Here Story? Где там, типа, у тебя телефон на руках, и ты просматриваешь различные данные с этого телефона, это... Да, пытаясь выяснить, что к чему. Ну вот. Тут, видимо, что-то подобное. Ну, у меня тоже пишет, что доступно. Да, вот интерактивный фильм. Хотя есть еще такие игры, которые прям вот действительно ты смотришь фильм, в какие-то моменты у тебя появляется выбор между событиями. Ну, интерактивные игры, они чаще всего линейные достаточно, несмотря на свой тип и великий выбор. Вот. Разница только в концовках. Вот, ну, не знаю, в принципе, такие игры мне интересны, но, наверное, ничто не сравнится с интерактивностью, как в Detroit Become Human. И там все-таки... Там она тоже условная. Да. Я это и хотела сказать. Нет, он не Game Pass смотрит. Зачем ему смотреть Game Pass, если у него нет Xbox? Ну, вообще-то Game Pass есть на ПК. Да? Просто что ты понимала. Ну, в Metal Gear мы же тогда и играли, да? Да. Или Gears этот. Пятый. Как там, Gears of War. Да. Мы тогда как раз играли по подписке Game Pass Ultimate. Да. Для тех, кто в танке. I love how you mentioned that video is so ubiquitous. I think it's something a lot of us take for granted, just how much it's part of our daily lives. And I think that's what's so fascinating about what you do as a storyteller and the way that you craft your games and continue to push the envelope with the way that you Не, вообще-то это ВК What писали. can fans of yours and newcomers alike expect to find in the storytelling of Immortality?
So the idea here is to take some of the stuff I've done before. So I've kind of been digging into this idea of almost. Я так понимаю, если вообще брать различные вот эти, ну, вообще различные игры, где идет разветвление сюжетов, то он, наверное, на данный момент не существует такой игры, которая прям вообще очень сильно бы разветвляла игру. Вот прям до неузнаваемости. If you can imagine, the scene in a horror movie or a thriller where someone goes into the library and they're going through like the old microfiche catalog, это было наверняка going through the kind of archives and digging up old stories and bits and pieces, or watching. Хотя если кто-то знает такие игры, я бы даже это послушал, мне самому интересно, какие подобные игры есть. Где прямо сюжет сильно меняется в зависимости от выборов. Не, на секундочку надо было себя спрятать. Хотя вот, например, я вот сейчас играю в Near Replicant, и там это получается, когда идешь на какую-то концовку, там довольно-таки сильно меняется сюжет. Но там именно уже как дополнение к основному сюжету идет, а не изменение самого сюжета. Он объясняет различные моменты. Ну, в том-то и дело, то что, понимаешь, в интерактивных фильмах обычно все достаточно линейно, то есть тебе дают мнимость выбора, да, и может быть там одна какая-то фраза в конце меняется, или может быть герой один добавляется, который там дошел до конца благодаря твоим действиям или не дошел, но радикально полностью ничего ж не меняется. Да, я понимаю, что это, наверное, там прям сильно нужно продумать сюжет, разветвление и вот это все, чтобы сделать просто охренительную вариативную игру. Для этого это все сложно с технической, скорее всего, точки зрения. Ну, скажем так, такие игры, они больше всего одноразовые. То есть то же самое вот мы с тобой проходим антологию The Dark Pictures. Вот она хотя бы интересна. Там хотя бы реально вы можете прийти все или не прийти никто. В какой-то момент. Да, и прийти только кто-то один. Да. Are players able to kind of jump around, or is it more of a crafted experience where you go at them one at a time? То есть, если выбирать из интерактивных игр, это вот антология The Dark Pictures и это Detroit Become Human. Ну, вообще игры от Quantic Dream как раз таки хороши своими разветвлениями сюжета. Но, да, как уже было сказано, луч света проявляется именно в последней их части. Последней игре. А так еще довольно-таки хорошие игры от Telltale. Но там вот по Игре Престолов, по этому, как он, по Borderlands, по ХодячимМертвецам. Так Светик, я про Детройт сразу сказала, что если выбирать что-то из интерактивного, то вот для этого есть Детройт и есть антология The Dark Pictures. Все остальное, оно, скажем так, одноразового использования игры. А так, как-нибудь все-таки попробуй поиграть Tales from Borderlands, потому что я знаю, что тебе нравится персонаж Красавчик Джек, а там он есть. Кому не нравится Красавчик Джек? Вот скажи, тем более в русской озвучке. Его шикарно же озвучили. Нет, там есть... Ой, это... Ну, оригинальная озвучка тоже хороша. Ну, мне-то все-таки, как не знающий английского, все-таки русская лучше. Читай. Слушай оригинальную озвучку и читай. Экспириенс весь теряется. Спасибо, Свет. Так что, у Экоса меня, хочешь сказать, не слышно? Он все это время с пустотой разговаривает. Это должно быть слышно. Ну, ничего страшного, это... Погодите-ка.
Мелочи жизни. Вот так вот сделаю еще. Может, так будет получше. Check us out on Twitter at @halfmermaid. And we'll, as we get closer, start to peel back some of the layers. I think we've told people before that this is an investigative horror game, and the first question people ask me is like, in what way is this a horror? Просто я себя так настраивал, что должно быть слышно нормально. And maybe we'll start to peel back some of that as people kind of get closer to launch. Well, we gotta leave something for player discovery, though, right? That's the key. It's always so hard. It's like, I don't want to tell you anything, right? Just when you just Ладно, давайте уже показывайте следующий трейлер. Well, Sam, thank you so much for your time today, and enjoy the rest of your day. And everyone, you can look forward to Immortality. А мы тут уже не знаем, как себя развлекать. Thank you. All right, everybody, we're going to take a quick break, but don't go anywhere because we've got more trailers, more gameplay, more ID at Xbox Showcase. Но сейчас буду показывать новый ролик. Только что объявили. Через 3 минуты. Не, они выбирают другое, ладно. Мы скоро вернемся. Камень, ножницы, бумага, ящерица, Спок. Я сразу же это бы вспомнил. Это ж оттуда все-таки. Да, конечно. Что вы? А так я каких только вариаций не слышал, но с дополнительными знаками. Ну, в общем, нам сейчас показали 3 игры. Ну, где-то так, да. Почему с большим скептицизмом, Шаклейн? Ящик для компьютера крутой. Ты про рыжую, точнее красноволосую? Я вообще на ящик для компьютера не обратила внимания. А куда вы смотрели, мадемуазель? Куда ж вы смотрели, что не заметили корпус компа? Ну вот, в любом случае, Crusader King 3 мне абсолютно не интересен. Я говорю, вот что-то из подобного, наверное, если только я играла вот Total War. Вот Shogun я проходила с этим... С Блейдом. Блейдом, да. И вот Трое вышел. На халяву раздавали в ЕГСе, но я до него так и не дошла. А там еще и дополнение бесплатно раздавали с их сайта. Про амазонок. Ну, я даже помню. Я не помню, добавляла я себе или нет, но... Не, мы тогда вместе заморачивались по этому поводу, я помню. Да, да. То есть у нас есть амазонки, класс. Вот. Туник, но Туник это, опять-таки, больше ко мне, чем к тебе. И к любезному. И это, опять-таки, не в ближайшей перспективе будет. А последнее, что у нас было? Последний был этот интерактивный фильм. Да, ну... Опять-таки, может быть, когда-нибудь, если кто-нибудь когда-нибудь закажет, можно будет пройти. Но чтобы вот прям вот целенаправленно у меня нет желания. Я думаю, может тебе снова заказать игру про кладовщика, чтобы ты ее закончила. Да, ну тебе. Она ж скучная. Почему? Мы увидели целых 3 игры уже заклеить. Вроде еще показывали. Там была еще одна игра, это стратегия. Так Crusader King. Не, это было прямо перед Crusader King. Да. Там это пошаговая стратегия. Да, но мне она вообще не запомнилась. Ну просто там показали еще как раз одновременно с Crusader King. Я поняла, о чем ты. Цветик. Вижу. And I do want to call out one comment that I saw from Darth Mocha that says, "This has got to be pre-recorded," and it's not. We are absolutely live on the internet right now. So we see your comments, Darth Mocha, and мне кажется, там это под музыку эти огоньки мигают. But
Some of the trailers obviously are handcrafted. Конечно, they're под not музыку. being made up on the fly. Так это же этот, как Speaking of game эквалайзер, или trailers, как our он next game называется? trailer is a Блин, если так, то cyber круто. noir point-and-click adventure blending stunning retro А у него design Кейб with innovative Джонсон. mechanics. Хочу Кейба Джонсона. Дай тебе картину Кейба Джонсона. Travel around the Это world кто? and solve dangerous cases using Ты не помнишь? real-world research. Yep. Let's take a look at Chinatown Ну, ты Detective. скажи. Владелец апертуры Nature. Чего? Из Портала. А, О, еще одна пиксельность. О, детектив. Hi, my name is Leonie Ko, and I play Amira in Chinatown Detective Agency. Wow, look at that! A new face! You here for the free Wi-Fi? I'm looking for a book. I'm looking for The Histories by Herodotus. From the get-go, I thought she was like femme fatale, hardboiled, Нам показали, как озвучивают игры. badass, cool. What are you doing, Philip? I'm done! а как будто и так было непонятно. Could be a waste of my time. Но все равно, понимаешь, прям это Maybe not. показывает саму игру, и в этот момент еще вот как это The game art is проходит. superb. Ну, молодцы. The aesthetics Показали. really let me know what kind of character Amira was going to be. The vibe was like Pulp Fiction, Sin City. That was what I put into Amira. I've never Так, broken into the gardens проходила at пару midnight уровней. Где? В Портале третьем. before. Tiger Lily. В Is that a третьем? stage name or something? Ну, тот, который с I hope you третьим guys really порталом enjoy временным. Это Reloaded. Badass female Да. Singaporean private investigator. I don't think А, it's кстати, который сделал. это, so hyped. ты запускала тот, который бесплатный вышел, это, Пошенный портал? Так это это же Reloaded, бесплатный. Нет, я говорю, вот недавно вышел, который под Steam Deck, это, подстроенный. Это, апертура Desktop, вроде так он. А, это я не проходила. Yes, I'm Запусти into it. угарная Let's вещь. go. Andrea, you feeling that? Yeah, I love the mix of art styles. I know Будешь some строить people in the трое chat из were like, унитазов. where are their eyes? But you can obviously get a lot more detailed character Видишь, даже ему смешно. art in the text boxes. So I like that they're kind of mixing old and new there. А так вон. I agree with Теперь you. признай In в the лицо previous Кейба live, not Джонса. pre-recorded, JPie3 said these point-and-click games are really good if you give them a chance. Я как будто помню, I agree, как он games выглядит. like this, you gotta just really sink your teeth in. I promise you'll like it. The other games you might like too, Во because всей our next игре guest is the есть всего creator две and его director, by картины. the way, of the upcoming И вот 2D, одна из них у него and висит. just hear me out. В основной Roguelike сюжетке. meets Ты не мог мимо golf-like. нее Not пройти. making it up, that's an actual Я мог Не просто мимо не первой, обращать на мимо нее второй. внимания. to Golf, which is being published by Thunderful Games. So for those who are wondering what that kind of mashup even Да ну looks тебе, like, не любишь good такого. news. Зато я But вижу у it looks like него this. это фейбл оригинальный, это картинку. И еще картинка по черепашкам ниндзя. Hi, I'm Liam Edwards, the director of Curse to Golf at Chuhai Labs. I'm the only one that made Curse to Golf. Оригинально. That's factually incorrect. In Curse to Игра Golf, про 2D you гольф? golf. Also, Да, причем you die. кооперативный. Also, you die again. Вижу. Also, you die over and over again. Это типа как червячки, Hit но the green гольф. and take on 18 Да. hellish holes in Golf Purgatory in your attempt to escape to the land of the living. Take your time to line Golf up a perfect Worms. shot or go Worms out in a Golf. blaze of glory. Just be careful as with each new hole comes new hazards. Да, и new тоже со dangers, всякой and new дичью friends. попутно. Luckily, you might have a few aces up your Не sleeve. помню, как она These там bizarre and называется. world-bending cards add new dimensions and make Но она your вроде journey уже that вышла. much more rewarding. It is up to you to take on every hole, fight each boss, and find your way out of this mysterious golf purgatory once and for all. It's a golf like. I'm Liam Edwards, and this is Curse to Golf. Cross to Golf. Вообще выглядит занимательно, но это опять же таки, как говорится, одноразовая игра. Одноразовая На один акция. вечерок. I'm good, thank Ну you. что, посидеть, побалдеть, один вечерок с друзьями и забыть. You know what could Как be страшный annoying is сон. the idea of a golf-like roguelike, where they say you spend your Так, purgatory in golf. Погоди, What does that roguelite? mean? Like, how do you... What is this? Это? Very hard Да, to describe. Про гольф? On the surface Да, level, гольф. it's a game, Короче, that kind of гольф с pokes элементами fun at роглайта. the jokey, hellish nature that some people maybe think about golf.
combined with one of my sort of favorite genres out there. Ты можешь себе просто представить, чтобы скрести рога и кость? Я сейчас пытаюсь это, да, в твоей голове как-то скомпоновать. Ну, это ж хрень какая-то. Ну, понимаю, эксперименты. Эксперименты с жанрами. Now, some cool things right now is that people are saying things like. А так какие только жанры не смешивают. Ну, я понимаю, но опять же, смотря подобные игры, у меня как бы мысль постоянно одна, то что для этого у меня есть Fall Guys. Также посидеть, побалдеть. Один вечерок, пару часиков и разойтись. It wasn't really started with golf, actually. It was thinking about roguelites. As a game designer, I think about genres a lot of the time. Они прям заморочились над гольфом. Is exactly right, which is Чего только не запихнули. Some crazy weird things, and I thought about physics in a roguelite, and then that kind of naturally just led to golf. Ну и нам вот тут еще и геймплей показывают. As a kid, actually, and had quite a bit of knowledge about. It's not really something I delve into now. Ну, типа, как тебе нужно так ударить? So this is kind of almost like therapy for me, really, to be honest. It's a nice way to go back and say, if I had to suffer, then guess what? New generation, you've got to suffer too and share in my agony. You're going to suffer with me. Yeah, at this point, though, you are actually dead, so I don't know how much suffering there is. Да нет, там, видишь, надо несколько уровней так пройти, чтобы дойти куда тебе надо. King Blade XX says, now I like this question right here. Тут не получится одним ударом попасть сразу к финишу. Это не тот бой. Indeed, actually. You might have sneaked a peek there at one of the bosses. They're not bosses in the traditional sense, because they're actually kind of supportive friends, but they're challenging you. They want to make sure that you are the pro that you say you are, because before you died, or expired, as we say, you actually were a pro golfer, and the start of the game is you're about to Дурацкая анимация перемещения. Она меня уже раздражает. Ну, что ж поделаешь. Не, ну просто... Я понимаю, что это игра больше на подумать, то есть это не явно что-то такое, как драйвовое или как это говорится, слово-то. Динамичное, да. I don't know, Но, a bit of a strange one. Сами вот эти секунды, которые тратятся на то, чтобы его запихнуть в портал и вынуть из портала, ну блин, они выглядят бредовыми. То есть, с одной стороны, это красиво анимировано, а с другой стороны, это меня уже в трейлере даже бесит. For you, someone who is so well versed in this game, I have to wonder, what's the challenge like? What makes it hazardous along the way, and what benefits you? It's funny you say that, because that's something I ask myself every single day as officially right now the world's best player of Coaster Golf. То есть эта игра абсолютно для тех, кто абсолютно никуда не торопится, вот совершенно вот. У него есть, не знаю, часов 60 свободных. And if you run out of shots on your car count, you will round over. So it's up to you to try and use these ace cards, try and get good at golf. We have spin mechanics and everything to add some nice little platforming to it as well. But if you do fail, then you return back to hole one, back to the beginning. There's going to be a lot of cards and a lot of nice little boons and power-ups for you to basically stall that demise and try and ascend as best as you can to the 18th hole. Really quick question. Are they randomly generated, though? Ну, вон он уже почти к лунке подошел. Unlike normal roguelites, golf didn't really suit the sort of, with golf shots, you want to hit like a variety, and we thought like random generation was not necessarily the way to go to get the best out of the courses. So we do have ну хоть здесь, вот понимаешь, я думала, даже здесь будет эта анимация, то что типа, ну вы охренели. Для такого расстояния ее делать. Я уже готовила. Готовила речь. Да. The first time you jump into the hole one again might not be the first hole again, and you might have an entirely different hole. And then it's up to you to try and put everything together that you've learned on previous runs. Почему нужно было дурацкую анимацию телепортации? Well, perfect. We got the gist of it. We got some gameplay, everything you could possibly want. Так задумано разработчиками. Они художники, они так видят.
You can follow us on Twitter at @2highlabs. We also, with our wonderful publisher Thunderful Games, they're posting a lot as well, so you can go to their website, thunderfulgames.com. You can also follow me on Twitter at LiamBME, because I tweet about this game all the time, like one of those terrible people who talks nothing about their own project. Так у него все, ходы кончились, удары. Thank you so much, Liam Edwards. Там вроде еще один удар оставался у него. Разве? Peace, man. Take easy. Thank you. That was fantastic. It looks really good. We know let's talk more games and you're listening, so we're going to do that for you. We're going to have another short break, and we come back, more ID Xbox and more games. So stay tuned. Да-да, ждем игры. Ждем больше игр. Опять 3 минуты. Ага. Еще один перерыв. Мы же так устали. Они устали. Болтать. Пошли, ведущий. А там трейлеров на полчаса-то всего, да, а болтовни на 1,5. Ну, к сожалению, это презентация Microsoft. Как говорил, вот и взять следующий геймшоу, который будет 24-го, там будет совсем иное. Там мы будем больше смотреть, чем слушать. И с удовольствием буду ждать. Это же 24-го, то, что ты говорил? Да. Как раз таки. Ну, точнее, 25-го в час ночи. Ну, хотя есть вероятность, что это будет не в час, а в полночь. Потому что... Ну, опять там час болтологии, да? Потому что там зимним временем разница это немного другая. Понимаешь, это у нас нынче нету перевода на зимнее время, так? А там-то есть. И поэтому, не всегда получается правильно получить нужное время. Ладно, чатик, а вы что-нибудь достойное из этого всего увидели? Ну, кроме Аннемода, который купил уже себе туник. Я пока еще ничего не увидел. Из того, чтобы я мог бы сыграть. И, кстати, как я уже сказал, это Microsoft. Они любят потрындеть. Они любят тянуть время. У них презентации частенько вот в таком формате идут. Ну, значит, будем ждать 24-го ночи. Надеюсь на что-то прям вах-вах. Интересненькое. Ну, как я уже говорил сегодня, там был запланировано больше 40 игр, среди которых несколько анонсов. Ну, у нас пока что 16-е, так что в режиме ожидания. Да, еще 8 дней. Да, Светик, ты абсолютно права, но это получается сколько? 5 игр продемонстрировали, и вот одна из них более-менее. Остальные, ну, то есть явно слишком разные жанры игр. Каждый подберет для себя. Да и все равно слишком уж они растягивают время эфирное. По 3 минуты между каждой игрой, конечно. Everything's going really well. The games look fantastic. A lot of people have been saying, I don't want just this one game. I want these 1, 2, or 3 to add to my wish list. And to prove that we are not pre-recorded, because that's an ongoing tale and saga, Kyle C. Тогда Fritz, отписываемся. who spoke 1 minute ago, said, and I quote, "So far, the interviews have been really fun and perfect amount of depth." И это сказал человек, который даже не подписывался. Не, я подписалась, чтобы за платформера проголосовать. А теперь я отписалась. Yeah, shouts to Kyle. Good looking out, man. And speaking of keeping things coming, we've got more к сожалению, только наши отписки это не хватит, чтобы как-то это повлияло. А вот, кстати, и Track to Yomi. А почему должны показать Экоса Кекоса?
Вот в это я бы сыграл. Тебе нравится сеттинг или... Что? Да, блин, и сеттинг, и геймплей. И то, что это Souls-like. Почему ты решил, что это Souls-like? Не знаю, кажется так. 2D экшен. Хотя, да, вот сейчас уже вижу некоторые моменты, которые могли быть присущи Souls-like. А это не значит, что это Souls-like. Хорошо, игра с элементами Souls-like, тебя это успокоит? Хардкорный экшен. Принк, это же весна у нас? Да. Значит, скоро. Еще как? А еще сразу еще один будет трейлер. Ура! А ни хрена себе. А что там за чебурашка ходит? Неужто это новая Алиса? Да не, вряд ли. Но рисовка довольно странная. Она интересная, странная и интересная. Это я еще вспомнил, это... Передача была то и по MTV, то и по Муз-ТВ, называлась «Страшно интересно». Там различные хорроры показывали. Страшно вырубай. Ты, наверное, имеешь в виду? Нет, это другая передача. Да. Кажется, мы это уже видели. Не, я эту игру не помню. Я точно помню этого тряпичного чувака. Где-то это было. Но все равно игра выглядит немного странно. Ну, у нее стиль рисовки такой, как у Борды же свой же стиль рисовки. Ну, понимаешь, все равно в Борде это как-то более приятно. Ну, в общем, я могу сказать, что мне нравится. Будешь играть? Ну, вид от третьего лица, боевка, мало. Ну, как я понял, тут можно переключаться между первым и третьим лицом. Элементы головоломок, то есть все, что я люблю. Жди ноября. Клэш. Клэш? Артефакт Хаус. Надо записать. Это как рекламирует курсатор King's 3. Который теперь доступен на Xbox Game Pass. Нет, как это, он не похож на Ван Панчмана. Это не Сайтама. Mr. Goody Two Shoes Catholic over here. But then I remembered, I'm a freaking paragon of virtue. Look, I don't know why nobody's Как долго он тренировался? У него золотой геймпад, оборжаться. Можешь себе позволить. А ты нет? Да ну, по мне это отвратительно. Buddhism. Of course. That's allowed. That's definitely allowed. We should encourage that. Да, зато у вас есть геймпад в стилистике Дума. Вообще-то Диабло. А, точно, там Диабло. Второй, если я не ошибаюсь, даже. Этот вопрос я не уточнял, когда покупала. Get it on Xbox Game Pass. Зачем дважды рекламировать это? Ну, надо впихивать рекламу. Надо время тратить в никуда. Ага. И причем, если ты заметил, то ролики разные были.
I mean, I said on the break when we were watching these trailers, I was like, whatever they spent on T-Pain was worth it because I'm loving these trailers, and I saw that in the chat. Просто кто-то им проплатил за то, чтобы они прорекламировали Crusader Kings 3, то, что он вышел на Xbox Game Pass. Ладно, выруби меня. То, что я прям чувствую, сейчас будет опять реклама трехминутная. Вырубил? Да. Вообще из-за того, что нам показали это 2-3 игры. Yeah, I agree with that 100%. It looks really nice, and I like the first-person mode they show with the fisticuffs. Reminds me of a game called Breakdown on Xbox. Looks really good. I'm pumped for that. But а я вот сейчас снова радуюсь на свое скопление сладкого. И жалею то, что у меня закончился хворост. Ну, как и чипсы. Теперь не желать нечего. Свободное от еды время. They were nice enough to send along a full build, okay, of the game for us demo. Не, у меня полупаковки еще чипс. Не, ну понимаешь, у меня еще упаковка мяфы. Ну, они реально называются мяфы. Ну, по сути, мягкие вафли. А, знаю такое. Да, еще... Нет, я не угадала. Воу-воу-воу. Похоже на кооператив. Точнее, возможно, что это будет в кооперативе. Ну, сейчас это не факт, но вот головоломка точно. А еще у меня целый пакет конфет. Escape Room. Да. А я тут еще вспомнил, как это... Вот 10 числа играл в VR в этот... как же он обзывался-то? I expect you to die. Который я тебя еще хотел затащить. А, да? Тоже в VR? Да, вот Escape Room в VR. Так, что-то трансляция... Не, все, отключилась. Не, у меня нормально. Не, у меня был глюк, это на секунду. Тормознуло и дальше продолжилось. А вот кооператив. Кооператив все-таки есть. Да. Выйдет в этом году. Надо будет поиграть как-нибудь. Да, можно выделить момент. All right, are you ready to do this? I feel like а так вот, ну откуда мне знать, что тут покажут? А так вот, I expect you to die, и это... Выходила еще вторая часть, я вот играл только в первую. Вот, попробуй как-нибудь тоже. Причем она ориентирована именно на то, чтобы играть сидя. Ну, если VR захватит в сидячем положении. Ну, я же играл. Я сидел на табуретке и играл. Ну, пространство он все равно вокруг должен считать большое. Ну, просто это достаточно расстояние вытянутой руки. Okadrian is controlling the game, and I'm just here to help him solve the puzzles. But there is a multiplayer component. But I'm gonna be honest, for anybody who watches my streams over at What's Good Games, ну, был показано на 2 человека. Насчет большего неизвестно. Because I wanted to focus on the puzzle elements of this game, I was like, Adrian, how about you just control the game and I'll just watch. I promise to say things every now and then, just probably not most of the time. So I'm relying on you to carry us through this хотя бы поподробнее геймплей еще показать. I am here for that, and I also want to give I am 8-bit a shout out. I saw you guys in the chat. Это, кстати, мне еще напоминает те игры, которые мы еще играли, ну, тоже Escape Room. Да, есть такое, но здесь это скорее смесь как же тебя... Ой, как Limited, Unlimited, который еще с абстракцией связан, типа с какой стороны посмотришь, мне кажется. Это Liminal вроде. Ну, или Unliminal, как-то так. Видишь, ему нужно соединить какие-то части, мне кажется, визуально, чтобы что-то получить. Рисунок. Yes. Something goes to this table. It wants us to use an item that we don't have yet.
I think it's really interesting how this game really kind of blends some of the traditional puzzle elements you would see in a point-and-click adventure game, but also makes it more pressure-based because of the escape room nature of it. So I think people who are good at, old-school puzzle games, like, my friends Christine Steimer, will probably be really good at this. Maybe I'll just have to call her up and be like, hey, can you help me? Да, не без этого, но проблема в том, что если она будет на английском, мы играть не сможем. Ну так стопудово появится ратификатор, если не выйдет на английском. Ой, не выйдет на русском. Ну, я искренне на это надеюсь. I believe in you. You can do this. Ну, сама знаешь, хотя бы это, просто вот различные записки или вот тексты переведут. Ну так, необходимый минимум. Да. I see. Well, I guess I don't know what you're looking Но at. главное, чтобы не вышло, как в некоторых местах, то что вот загадки остаются на английском. И в итоге тебе надо, допустим, какое-нибудь слово составить на английском, а ты это понять не можешь. А какое слово от тебя вообще требуется? Да. And I think the far most right strip is the far left strip. So the first input would be up. Oh, okay. I see what you're saying. So in order to move the strips, you have to match the inputs? Это как я вот на днях, ну не на днях, а в прошлом месяце, помнишь, проходила этот Куб Escape, все 15 игр. Там в одном из последних игр требовалось написать слова на английском. То есть я по-русски понимаю, какое слово от меня требуется, а на английском есть несколько вариаций этого слова. Какой из них писать? I feel like we need to prioritize finding the cheese and wine, because those are always on my Ну и вот как раз как у меня еще возникло в Iceberg туда и... Ну там русского языка не было, но по большей части интуитивно можно сообразить, что от тебя хотят. Но когда я дошел до миссии в поезде, то там очень много зависело именно от фраз, которые произносят. И в итоге я на этой миссии застрял и не мог понять, куда мне дальше. Что мне надо сделать. This board right here has 4 items: banana, cheese, wine, and well, wait. I'm guessing banana is painted blue, so the first input is blue, so we've got to find the cheese and wine to find the other order. You know, I did not think that that's the direction you were going with that, and I'm not sure that's correct, but you know what? It's a lead, and you gotta try all the leads in these games. I'm not sure that's correct, but... Hey, I wanted to call out, I see Level 1 Gamer in chat is saying, I've never been around for one of these events. Does this mean the announcements are over? No. We have more announcements, more interviews, more trailers coming. We just wanted to show you guys a little bit of gameplay. Это у меня вопрос. Там у всех миссий будет ограничение по времени, и это не обязательная функция. Because it's Twitch. We gotta do some gameplay. Не знаю, наверное, We don't want to have a showcase and have only trailers, right? Как то, что когда ты первый раз проходишь это на время, а во второй раз, когда перепроходишь, это уже типа уже и не обязательно, мне кажется. Я не знаю. Наверное, в кооперативе можно будет время убирать. Ну и знаешь, это как еще есть вероятность, будет это соревновательный и кооперативный режим. То есть соревновательный, когда мы будем на перегонки друг с другом. Друг против друга, да. Вот. Ну и кооперативный, когда будем помогать друг другу. I mean, it depends what kind of cheese it is. Все возможно, но для этого нужно что-то дождаться и поиграть. Да, и хотя бы дождаться новостей это более подробных. Все-таки игра не скоро выйдет. Нам ноябрь ждать. Beastly Benno, that is the question. Okay, so we've got more. There is also a hint feature if we, you know, want to use the hint for the sake of time. I don't know. I feel like the internet would never let us live it down. You know what I mean? I mean, that's У этого брови вообще нет.
We don't have an infinite amount of time to solve any of this, and we're Ну, probably not если не going видел, to там solve it. разница не только в бровях. Вау! Ну да, и бороде, и все прочее. Puzzles, right? Wait, what'd you find? Я сейчас быстренько обновлю страничку, а то у меня начинает чуточку отставать из-за того, что там пару раз глюкнуло. This arrow thing right here is bothering me. Okay, it's gotta be. Ну, он эту картинку не соберет, ну ей-богу. Я уже 5 раз в голове ее собрала. Up, down, right, down. Правда. Up, down, right, down, left. I'm wrong? I guess so. Let's use the hand feature. Do you know how to open your inventory? Yeah, right here. Или ее нельзя собрать? А хз, что надо, чтобы ее собрать? There it is. Ножницы. Reading art's no picnic. Paint stained cheese, rather. 39, 139. Да, там был кодовый замок, и, наверное, от него. 139. We're missing the weight. Что чувство, когда мы соображаем быстрее, чем они? Ну, здесь это же понятное дело, это визуальное изображение, чтобы получше вникнуть, понять. Да, показушное. Что вас ожидает? Anti-invisible ink, let's go! Oops. Ну, если еще учесть, какой у нас опыт. Will Adrian keep playing the game, and I'm gonna have to host the rest of the showcase by myself? Who could say? Many thanks though to the team over at I Am 8-Bit Опять for же, я sending в over the такую build for us игру to check out одна for бы you не guys to пошла take a look играть. at here Это on the интереснее stream проходить today. с кем-то, If you мне guys want to кажется. get Ну так updates вот on the это, State можно будет Academy, вдвоем please пойти и follow at поразгадывать. I Am 8-Bit on Twitter, and we Кстати, look написать forward будет to и онлайн, solving и those локальный puzzles кооператив. later on this year. You did well, Adrian. I'm very impressed. I didn't do well enough. Так, погоди, но если там будет локальный кооператив, то как он тогда будет работать? С разделением экрана? But we do have a bit of good news, everybody. Tunic is now live Нет, on в такое Xbox нельзя Game играть с Pass. разделением экрана. Вот и я о Тебе чем. не тексту. Не, ну там было написано про локальный кооператив еще. Как тогда его устроить? In the Control Plus app under participants, or follow them, jump to their stream, check it out if you guys want to see some gameplay of Tunic, and don't forget you can now download it today. Что-то на меня сейчас не допирает это. Из-за долгого ожидания, в принципе, игр у меня немножко сейчас соображалка уже тухнет. Опять Туник. Ну так они снова говорят о том, что он доступен по геймпасу уже сейчас. А Немет, наверное, уже сидит вовсю играет в Туник. И что, нам решили геймплей показать? А мы же и так его видели. Нет, там был трейлер, а тут именно геймплей. Но в трейлере вполне и так было все вполне, нормально. У нас геймплей, и это в реальном времени. Вот человек играет, вот и игру показывают. Yeah, that's like Ash has the gamer face. Я понимаю, что это у нее кошка на фоне, но в какой-то момент мне показалось, что там енот умывается. А, я думал, раз уж решили геймплей показать, то покажут побольше. А не так вот. Я вас разочарован, господа. Который раз за сегодня. Сначала выяснилось то, что основная трансляция началась позже. Потом оказалось то, что они перерывы пихают при первой возможности. Кстати, о перерывах. Да. Смотрите, они слишком много трещат и слишком мало показывают. Мы будем жаловаться каждый раз, когда это будет происходить. Мы хотим игры. Мы хотим много игр. А еще лучше играть в эти игры. Да. Ну, опять-таки, делаем вывод, что я с момента трансляции нашла только 2 игры, которые
мне лично для одной себя были бы интересны, и одна для кооперативного прохождения. Но я вот две игры, одна вот эта Track to Yumi, вот в японском сеттинге, и кооперативная головоломка в стиле Escape Room. Вот, опять же, будь здесь Дима, наверняка бы он что-нибудь сказал про, не знаю... Слишком много пикселей. Ну, да. Не, а так вообще мы сегодня как раз таки, когда обозревая новости группы, там тоже был показан Track to Yumi, и он эту игру тоже оценил. Но она и не пиксельная. Ну да. На самом деле, мне, как и тебе, я думаю, как и вообще многим людям, ну, каждый должен найти свое, то есть угодить сложно. И пока что все, что было показано, вот Hollow Knight, получается, и любезному не зашел, хотя графений там просто прекрасный, а Track to Yumi ему зашел. Но там в Track to Yumi более 3D-шный графон. Не совсем такой рисованный 2D, как в Hollow Knight. Шаклену вообще ничего не понравилось. Ну, не знаю, по мне Clash оказался с туником самое такое, адекватное. Я только начал такой вспоминать, а что за Clash вообще был? И потом вспомнил это про того человечка, которого Катетос почему-то ванчпанчманом обозвал. Да. Ну, потому что он желтый был. А желтая ассоциация с ванпанчманом. И лысый. Не, а мне сама идея вот этой франкенштейнности понравилась. Блин, я тоже вспомнил серию Ванпанчмана, где это была банда лысых. И вот Сайтаму тоже посчитает одним из них. Да-да, вы вернулись с очередного перерыва, который за час устроил уже 5-й раз. Вы не охренели? Да, мы охренели. But I digress. Are you ready to hit the slopes for some snowboarding action? I know, it wasn't the best transition. Stick with me, everybody. Shredders arrives Нет, я не говорю, что мы за бестовские комментаторы. Мы-то херовые комментаторы, я это знаю. Еще какие? Да, но это насколько нужно интересно сидеть болтать, чтобы вот... так сильно растягивать презентацию. Да, так это... Короче, мы видим команду разработчиков. Который приветствует нас со своей игрой Shredder. Симулятор сноубордиста. Как будто нам Стипа мало. Ну, вообще выглядит симпатично. А еще... Ой, блин. Что там была сноубординг. Я не помню, как там она называется, но она старенькая. Не, ну говорю, выглядит весьма неплохо. По-честному. И еще этот, который выйдет, Riders Republic от Ubisoft, и он уже вышел. Я что-то давно о ней не слышал, вроде бы уже вышел. Как-то у меня из головы вообще эта игра вылетела. Я, честно признаться, в принципе, не очень хорошо понимаю, о какой ты сейчас игре говоришь. Ну, игра от Ubisoft, такой-то, спортивный симулятор, там можно и на велике, и на сноуборде, и там еще на различных транспортах так погонять. Спорт-симулятор, в общем. Да. Симулятор культурного отдыха. Назовем его так.
It does. Like I used to snowboard. А причем Стип-то это ведь вроде тоже от Ubisoft. Визуально выглядит хорошо игра, то есть для тех, кто любит релаксировать в активном спорте. Релаксировать в активном спорте. Умеешь ты сам подбирать? Absolutely. I got to take a look at this back during the winter gathering, and now that we're almost into spring, я тебя прослушала, я читала Шаклейна, извини. Умеешь ты сам подбирать, релаксировать в активном спорте? Ну ты же все равно сидишь дома, ты же не находишься действительно на сноубордовской доске. По мне звучит нормально, знаешь ли. Во всяком случае, по тем видам, которые сейчас показали в трейлере, выглядело достаточно релаксирующе. То есть, если бы, наверное, я зашла в эту игру, я бы просто скатывалась на доске и смотрела на пейзажи. Вот не знаю почему, но у меня на Твиче трансляция что-то глючит немного. Потеря кадров идет. Я хз почему. А вот в остальных местах все нормально. Так что специально проверял. Так, а вот это выглядит что-то уже немного интересно. Да, соглашусь. А я, кажется, даже понял, что это за игра. Смотря на такую графику, я понимаю, как сильно будет кипеть моя видюха. Твоя-то почему? Хотя бы 2060. А, так мы буквально сегодня тоже видели, ну, смотрели ролик от этой игры. Причем этот же. Разве? А, ты имеешь в виду в группе? Да. ВКонтакте? Ну, я, как видимо, еще не дошла до этого. Меня на самом деле зверек, как всегда, умиляет. Вот этот вот. Ушастый, длиннохвостый, да? Да, эту игру вроде анонсировали на State of Play на прошлой неделе. Вроде в этой рубрике мы просматривали трейлер сегодня. Talk, this is of down. Но тут так. Ну, трейлером меня игра почти купила. Вот только бы еще геймплей бы чутка показали бы, было бы замечательно. Ну, блин, понимаешь, тот же самый трейлер показали, что и тогда. Ни больше, ни меньше. Выглядит интригующе, что понятное дело, что у нас есть персонаж, но непонятно, основной это персонаж или это какая-то вариация, можно будет кастомизировать под себя, то есть там мальчика, девочку сделать, там волосы поменять. Вот, но это пока непонятно. Вот. Но у него, главное, есть друг, фамильяр. Опять же, фамильяр, наверное, тоже может меняться, либо это тоже основной персонаж, тоже не ясно. Я, когда играю в подобные игры, мне очень нравится, что со мной всегда кто-то ходит. Блин, я сразу вспомнил Monster Hunter, где с тобой это кошак по парику бегает. Да. Который, если что, может тебя пнуть, чтобы вывести из какого-нибудь состояния и подлечить. Да. Картинка и звук интересно выглядит. Я с тобой полностью согласна, говорю, что меня трейлер почти купил. Осталось только посмотреть геймплейный ролик, и если геймплей в принципе ожидает мои ожидания именно с видом от третьего лица, как я люблю. Я не люблю шутаны от первого лица. Меня, не знаю, почему-то это бесит. Хотя Борда это исключение. Картинка, идея, мысль. Ну, выглядит очень интересно. Это знаешь, как вот... стоит, наверное, 3,5 тысячи. Как мы сегодня сделали, еще как раз таки
обсуждали это на стриме. Так это то, что... Ну вот иногда бывает так, то, что вот такие вот синематики с реальным геймплеем настолько сильно отличаются, то, что вот синематик смотришь, игра вау, смотришь геймплей, игра фу. Я с тобой полностью согласна, я поэтому и говорю, что нужно дождаться именно геймплейного ролика, чтобы полностью узнать, понять для себя, готов ты в это играть или не готов. И вот самый яркий пример таких вот случаев — это реклама в длинных играх. Котлет, я не знаю, я историю Варвика давно не перечитывала, я не могу тебе сказать, поэтому если ты прочтешь историю и мне расскажешь, я буду очень тебе признательна. Ты видел там это сообщение вывели на экран? Типа, вот этот питомец — это птица-пес? Ну где он, птица-то? Хотя у него что-то, лапы как куриные. Кстати, да, у него задние лапы-то куриные. Не, ну все, вопрос явно в высоте. Ну он смесь какая-то, лисы, птицы. Не, меня вот еще прикалывает этот момент, когда скет встает и еще при этом меч из своей башки достает. We don't even know if that is a dog because it has dog-like features. Is that a constant companion? Does it summon, or is it just with us the entire time? Yeah, so that little guy's with you the whole time. He's ну выглядит очень красиво, говорю, подкупает. Your companion. Покажите нам геймплейный ролик заодно. Это все равно покажем неделю назад. Да, они, видишь, один и тот же трейлер крутят. И крутит. Мне кажется, на этой презентации они просто решили еще поотвечать на различные вопросы. Ну, короче, рассказать немного об игре. Overall, and yeah, as you go through the game, you kind of figure out who he is and what his whole. А кстати, вон, есть приписка то, что вот трейлер был сделан на движке игры. То есть в игре мы увидим такую же картинку. Да. Это плюс в копилку. Но тогда уже возникает другой вопрос. Это будет от третьего лица, изометрия, платформер. Ну, платформер вряд ли, но у меня вот два основных варианта. Либо это будет в изометрии, либо от третьего лица. Ну, я буду очень разочарована, если это будет от первого лица. Первый вряд ли. Маловероятно. But also, you know, for our studio, it's just invigorating to try new things, to test our limits. Если будет, то, скорее всего, в совокупности с третьим лицом. Ну, знаешь, это с возможностью переключения. The funny thing about a trailer too is you never know if the trailer is giving you a glimpse of what is or what эта is not шутка, possible. конечно, смешная, но не смешная. А так ты когда-нибудь пробовала? Это не будет 8-биткой. Ты когда-нибудь пробовала играть это 15-ю финалку от первого лица? Yeah, I think that's something that we like sort of deeply believe in. Если не ошибаюсь, в начале игры у меня был какой-то момент, когда ты мне заказал секретное подземелье, я, чтобы приземлиться, я использовала вид от первого лица. В полете. Туда же надо на машине долетать. They like the cinematics, they think it looks beautiful. Нет, ты имеешь в виду именно вот, когда на машине гонял, а именно вот перемещаться с своим персонажем, сражаться и так далее. Нет, да я боюсь, у меня бы глаза из орбит вылезли. Не, просто вот понимаешь, вот как раз таки вот эта игра, хоть там и включи возможность от первого лица, но она в данной игре не особо подходит, вот тут то же самое.
Хоть нам еще не показывают геймплей, но я это уже вижу, потому как это примерно должно выглядеть, так скажем. Хоть это все еще синематик. А я все больше смотрю на картину Гейба Джонса и все больше хочу поиграть в Portal. Hey, that looked really good, right? And everyone, I tried to get an answer, but that was some really, а я одобряю то, что у него картинка оригинального фейбла. Up next, Andrea Benet is going to talk to two devs from Roblox. Looks like Jansen Madsen and Matthew Huff, creative director and technical director at Блин, вот сейчас как раз сказать про Roblox. Studio behind the viral hit Wacky Wizards and High Fidelity как было обещано. Rolling Thunder. Take it away, Andrea. И опять Нет, не трехминутный перерыв. Thanks, Adrian, and welcome, Jansen И and видишь, Matt. вот сейчас это разработчики Роблокса. Hello. Hey. Yeah, it's great. Real glad to be here. Yeah, we're excited. Это Тос. So Вот, Splitting Point знакомься. Studios has made quite a name for itself within the Roblox community for making all kinds of stuff. But the latest thing that people are talking about, of course, is Rolling Thunder. And this game that you guys created doesn't even look like it's inside Roblox. It's just bonkers. How long has it been in development? Yeah, we've been working on it for 6 months now, and yeah, it's just crazy. Like we honestly kind of just started it out as like a hobby project. Что, они реально будут именно про Roblox болтать и про какую-то другую игру? Streaming on demand, and yeah, it's real fun. Я надеюсь, игру уже покажут. And you guys are no strangers to the Roblox community. You've been making так, ладно, это точно не Roblox. А нет, чё, реально Roblox? Я-то видел этого человечка какого-то. Ну, это, видишь, это... Я так понимаю, это какая-то дичь. Назовем это как положено, это какая-то дичь. Да нет, это просто Майнкрафт в менее пиксельном стиле, я бы сказала. Хотя нет, если сейчас смотреть, это вообще даже и близко к Майнкрафту не подходит. Понимаешь, это смесь лего с чем-то. Это, понимаешь, смахивает на ММО. Если Roblox там он вроде как именно по сражениям идет, то тут больше как ММО с набором различных игр. Ну, короче, вот есть хаб какой-то, и есть вот различные игры, в которых можно посоревноваться, посражаться. Котлет. Я понимаю, что это не Майнкрафт. Я приводила аналогию. Но говорю, да, с Майнкрафтом это я, конечно, лихо. Но вот с Лего чем-то, это да, это вот смесь Лего с чем-то. Like we hit this literally every kid plays Roblox, right? Like as they grow older and they start getting teenage years, it's absolutely going to happen. Like it's just going to be a natural thing. Like everyone you start going from playing Roblox to developing Roblox. So when was that period for you? And do you find yourself not wanting to go back? Я тuvил как минимум 20 различных игр. Из седьмой финалки был, чувак. Я тувил как минимум 20 различных игр, как минимум. Да я тоже. Даже русалку запихнули. Экос, ты тормозишь. Game players primarily, and that's no different for us. So a lot of our inspiration is from, Ну, мне русалку показали секунд на 5 пораньше, чем тебе. Ну, значит, задержка у меня побольше. Yeah, one of the main reasons we use it because once you have that thought, it's a lot easier to kind of just jump in and make that change. Yeah. Which we do. That's so awesome that it can kind of be a collaborative experience with your Скажем так, community. это как первому игроку приготовиться на минималках, то есть оазис на минималках. Кстати, да, вполне можно сравнить. But if people in the chat want to keep up with the development of what you guys are working on, where's the best place to follow you guys? Yeah, you just follow my Twitter, shameless plug right here, Jandal, RBLX. You can just Google it and it should come up, hopefully. We're all about the shameless plugs here at the Idea at Xbox Showcase, so it's not shameless. Plug away. Well, gentlemen, thank you so much for taking time to chat with me about Rolling Thunder, and like he said, you can go ahead and follow him at Jandal. Надо еще, чтобы они с этими закончили болтать. Yeah, thank you so much. Cool, thank you.
Well, we have got more show to come, but we have Как та another фигня с quick большими break, so don't головами, go Экосол. anywhere. Ты More понимаешь, о чем котлета? surprise. Не, без Game Pass понятия. announcements are coming up Человечки с next. большими головами. И перерыв. Я сама себя прикрою. Сама скройся в сумраке. Не, ну чё за фигня? Реально, сам ролик идет 30 секунд, и потом 15 минут болтовни. И я скоро засыпать так начну. Это Microsoft. Терпи. Да терплю, у меня что, выбор есть? Нет. А что такое выбор? И чем его едят? Во-во, Норман Фрост, я согласен. И, кстати, блин, с возвращением. Добрый день, точнее вечер, Нормал Фрост. Мы в режиме ждуна. Вот все, что я могу сказать. Мы в режиме негодования. Светик, вообще не говори. Я не знаю, я уже согласна на рекламу хоть 1xbet. И то интереснее смотреть бы было. А что за презентация Сурса? Ну, смотри, мы-то... Ну, точно я отобрал игры вот как раз-таки про самурая, Трек Тоюми. Там еще вот мы вдвоем отобрали игру в стиле Escape Room. Ну, потому что любим головоломки. И еще вот игра, которую недавно показывали. Как же она там называлась-то? Блин, там название было длинное. Ты про Clash? Не-не-не, где баба с языком была. И вот, короче, про нее будем ждать. Фростон. Да. Фросток. Короче, вот, будем ждать показа геймплея. Ладно, я сейчас отойду буквально на минуту. Не, ну, просто понимаешь, Норм, мы как раз таки любим игры с головоломками, в том числе Escape Room, и, блин, их и так очень мало выходит. Особенно с возможностью кооператива. Adrian here, joined by Andrea Renee, and we have been putting on a clinic with some really good video games. That is correct. I put on a clinic. I like that saying. I do see you in chat например, мы проходили серию and don't worry, как it's же она okay. We называется? all believe that you would have solved the puzzle if you'd been given just 2 more minutes. I kid you not. Нет, я не хочу играть в Roblox. For like 20 minutes. Like it has not left my mind. I've been sitting here Вот мы stewing in the тоже о background. том. Как выглядит интересно, надо ждать геймплей. I want to play some more. So thank you for acknowledging that. See, this is what happens when you let them play a game. Запретное слово. I told them that it was risky. But так, в чате вызов запретное слово. Chunk of new trailers we've got for you guys. Let's take a look at what's coming to Xbox soon. Катитос, мне не интересен Roblox. Так, у нас тут новый трейлер. Бегу. Тут у нас что-то анимированное. Катитос бы.
Прям мультяшная. Ой, нет, это Зельда на минималках. Ё-моё. Фу, это еще и тактическое. О, нет, о, нет. Так, можешь меня на время вырубить? Я тут кусок пиццы решила съесть, потому что Ладно. все говорят о пицце в чатике. Да, Светик, да, котлета, да, Шаклейн? Или не Шаклейн, это Мальвара был. Блин, может саму пиццу приготовить, захавать. Да, вот как раз таки, о чем мы и говорили буквально недавно. Когда трейлер вроде выглядит нормально, а вот геймплей смотреть страшно. Неужто это Индиана Джонс? Чего ты взяла? Не-не, ну, это что... Void тут Train вроде так и называется. У тебя нет пиццы, ну прости. Ну, вы просто так вкусно говорили о пицце. Просто это похоже на одну игру, которая сейчас в раннем доступе находится. Наподобие рафта, но только на поезде. Ну, рафт как-то совсем скучная. А здесь явно какая-то движуха больше, чем в рафте. Согласен, и точно заточено под кооператив. Да, вот Void Train, как я и говорил, она в раннем доступе. Вот выйдет в этом году. Ну, видимо, из раннего доступа выйдет. Еще один трейлер. 3 трейлера подряд, понимаешь? А тут у нас пиксели. Now we are located at Frontier. Pilgrims from all Underworld gather there to take their path to Messiah. Я бы сама ее полкуска. But Solar Core killed я бы поделилась. А у меня она не приготовленная. У меня есть почти все ингредиенты для пиццы, но она еще не приготовленная. Я бы с удовольствием поел. Не, котлет. Я как бы играла в Elder Souls, да, и она тоже достаточно пиксельная. Но есть пиксели, которые тебе прям режут глаза, а есть пиксели, которые вот, ну, как в Элдосте. Нормальные были. Но здесь тоже достаточно глазовыдирающие. То есть я бы не смогла в такое играть. Короче, да, я вот эту игру тоже отложу в ящик это из тех, в которые я не буду играть. Кстати, Бласмус, она же тоже пиксельная. Ну да. Но там пиксели приятные. Here, you can see Karma Door, which can be used as a shortcut. Давайте как-нибудь устроим пиццу-стрим. Все закажут пиццу в один день. А можно я ее приготовлю, а не закажу? Ну или приготовишь. И все будем дружно сидеть, кушать пиццу и играть во что-нибудь. Черепашек. Нет, Хейдес, он же в изометрии, а это не изометрия. Или можно считать это изометрией? Это изометрия. Окей. Пицца сверху. Не, знаешь, вот это есть пиццу и играть черепашек, это вообще самое то. Согласна. Тем более, что у нас в этом году как раз выходит новая игра про черепах, которая поддерживает кооператив до 4 человек. Светик, заказывай. Но я просто предлагаю какой-то еще день на это выделить. Один. Желательно выходной. В любом случае, тебе приятного аппетита.
tough fight ahead. Let's battle through it. Он, конечно, и замес устроили. Ну, у меня глаза дергаются уже. Я бы не смогла в такое играть. Мне кажется, это что-то из разряда рогаиков. Кстати, ты видел, как вот огонь вот этот, да, идет? Ну. Он тебе ничто не напоминает? Да, много где-то есть. Это та же самая анимация, что была на Денде в этом. Как же этот... Типа Контра? Контра, да. Та же самая анимация из Контры. Абсолютно. I think our hero has many secrets because his evil side is tough as hell. Босс. Походу это Souls-like. Я сначала думал, что это скорее всего под тип рогаика, но походу это все ближе к Souls-like. There is no light is coming out this There is no light. Кстати, вот как раз таки одна из тех игр, которая была написана, это то, что ее покажут. Я еще думал, что это за игра. Тебе понравилась эта игра? Man, the Twitch chat comments for There Is No Light were hilarious. Я считаю, это примерно как этот Elder Souls, но только с мобами. I love it. Yeah. I like that impression of the I got pumped. I got called out. Я можно like возвращать? Void Train, and I do like Void Train. It's trains meets Half-Life. If Half-Life was about existential dread in the void, it looks great. I like that Brunamania in chat said they thought it looked like the Кто-то Polar он с Dead Express Cells and сравнил. Snowpiercer got into a fight. Опять-таки, Dead Cells, она тоже достаточно пиксельная. Но там пиксели тоже приятно смотрятся. Да, и она идет еще к платформе. 2D. You know, I did because the fact that Whalefall started off with anime, right? A very Ni no Kuni style, and I thought it was going to как у меня написать, Dark Souls с бюджетом 2D широка. Of the anime style and then origami style artwork for the game. So that's why I kind of made the like I was making the "there is no right" sounds during the trailer. Yeah, it looks like the cutscenes. Но тем не менее, у нас хотя бы в этот раз показали несколько трейлеров подряд. Scenes in the gameplay are going to be in that anime style, and then it looks like the gameplay Хоть какой-то хороший момент на трансляции был. The complementary art style. It's interesting. We don't see a lot of games doing Даже не важно, что игры по большей части были так себе, но просто было приятно, что показали несколько игр подряд. I am extremely biased towards, right? We're gonna meet the devs and stars behind a little game called WrestleQuest. Now, WrestleQuest is the only game that allows you to powerbomb, suplex, and taunt your way through a massive RPG world where wrestling, action figures, and toys collide. So before we, meet the team, let's watch, I've always wanted to say this, let's watch the world premiere trailer of WrestleQuest. Так, мировая премьера. Еще один трейлер. Да, меня просто заинтересовала сама фраза «мировая премьера». Фу ты, блин. Я-то уж думал, что-нибудь сейчас покажут охренительное, а в итоге... Файтинг в пиксельном варианте. Ага. Нет, не файтинг. Блин, как же этот... забыл, как его зовут. Очень на него был похож. Этот... Забыл. ВВЗ или как он там? Да не, вот сам персонаж, которого там показали, это прям это крупным. Я забыл, на одного российского этого похож. Не знаю, о ком ты. А ты стопудово знаешь, но я не могу вспомнить, как его зовут.
С каким басом-то еще разговаривать? Не понимаю. Но как-то не очень. Сейчас попробую загуглить теми способами, которые недоступны кривыми. Как много у него полок сзади. Thanks, Adrian. Hyped to be here. Thank you. What's up? Yeah, love to have you all here. I heard that Adrian was up in the background, good looking out. Вспомнил, Фигурда. Во. Господи, серьезно? Ой, Светик, да, тоже написал про Джигурду. My queen taking her rightful place next to her king, so yes. Beautiful, beautiful team. И он там реально вот тот персонаж смахивал на Джигурду. James, want to start with you. Hey, you know what? Maybe you haven't held any championships that I know of, but with this game right here, I think you've got a championship on the way. Tell me what we're looking at right now. What is this? You know, I want to add that I'm Света. definitely starting out WrestleQuest here from a Сейчас я снова вон он, как раз таки. Multi-year, 3-year project. Вот так и хочется сказать, я нормальный. Although I've never wrestled, I have power Я мне это понял. Вот кадр. We have insurance for it, it's all good. Не, ну похоже. It's major creative inspiration for us, but you know, WrestleQuest is the world's first wrestling RPG. И знаешь, сейчас это еще вставить, это трек, это, который перепевкой был. Это, опа, Джигурда. WrestleQuest really broadly, Toy Story with Lord of the Rings storytelling through the lens. У него все-таки есть этот перепевка Gangnam Style. Wrestling's always on, and wrestling is life. So it's very much packed in. Привет, Якубович. This is Gangnam Style, типа very real love for wrestling that we've transformed with. Я говорю, там это... Оп, опа, Джигурда. Yeah, we got some live gameplay right here, and Book, I'll start with you. I remember we spoke earlier, and you mentioned that you were a gamer. We were talking about how in video games it's always the pageantry. Вот когда была мода как раз таки вот эти различные перепевки на Gangnam Style делать, вот тогда и вышло. Причем тогда вот PCI сам еще сделал перепевку на свою собственную песню. И пародию. Может, конечно, кому-то в пиксельном варианте это надо, но я лучше у любезного посмотрю бои без правил. Да-да, пиксельный Джигурда нам не так интересен. Опять же, это же каждому свое, кому-то нужны файтинги. Не, вот, кстати, рестлинг сам по себе вполне неплох. Ну, вот серия WWE. Wrestling and storytelling and what it's like to reinvent. So can you talk to me about the process that you were looking forward to as well? Но в то же время они сплошняком на английском идут. Конечно, все самое интересное. Их колки, обзывательства. Вот, например, как раз таки на прошлой неделе вышла новая часть, это WWE 2K22. Любезно планирует в нее играть? Да нет, просто и вышла новая часть. Я помню, как мы на первой Соньке играли с братом. А я помню, как я играл это... WWE Rough. And James, to kick it off to you, I want to say first off, thank you for including one of my favorite storytellers, my favorite wrestlers of all time. Ну это, так сказать, ответвление от основной серии небольшое. Спин-офф. Вот так же, как этот еще выходил Battlegrounds, который с мультяшными персонажами. Ну, не совсем с мультяшными, вот с этими, так сказать, с мелкими версиями персонажей, и там еще различные способности им впихнули. Like our dreams of what we wanted to bring to the games industry. Like most of us were inspired by this era of gaming, by that era of wrestling. And you know, I'm in Pittsburgh. That's where our office is. We're a major sports town. Анна Якубович, а ты что-нибудь высмотрел себе на данной презентации, или ты только подрубился?
it's like it's something that we've just poured our hearts into, and I think you can see it as you start to work through the storytelling in the game. So it starts off with Светику только туник пока что понравился, и этот Фростон. His entire life is inspired by 80s wrestling. So he's sitting in a living room. Не, понимаешь, меня тут это ведущий кое-чудес в чате. Да, я поняла. Когда будем крутить барабан? Когда будет сектор-приз? Вот так сказал про сектор-приз, и у меня пришло уведомление от Стима, то, что это... Игра в списке желаемых получила скидку. Something fairly representative of what we think fantasy and the intersection of autobiographical wrestling storytelling is about. Ну, спасибо, Якубович. Good looking out for that. And go ahead. Sorry, Adrian. I do want to add one more thing. So you can probably tell that Muchacho Man лучше Якубович, чем Янукович. Inspired by Macho Man, who's one of the flagship all-time greatest, right? So he's Я хотела сейчас сказать про Зеленского лучше, чем Зеленский, но это плохая шутка, так что вы делаете вид, что вы не слышали. Independent wrestlers and legendary wrestlers that take part in this universe as heroes that entire cities are dedicated to. So the way that we're actually working with the most legendary wrestlers, it's each one is a Statue of Liberty style monument. То есть вы хотите сказать, оно еще и будет вот с таким вот постоянным, то есть динамика будет теряться. Но это обучение, как я понял. It's very much like a immersive storytelling experience where when you're working Игра против Майкла Джексона. I think this is really going to be fun for wrestling fans. Upon completing objectives and quests dedicated to these critical paths in these legendary cities, you have an opportunity to either unlock them as managers, unlock exclusive story cinematics, or unlock pieces of gear and equipment that kind of inform how your characters are built out and how that progression takes place. So да я бы не сказал, это пародией, но, блин. А здесь ринг очень маленький какой-то. Просто они попытались сделать рестлинг вот в таком стиле, немного странном для рестлинга. В 2D. Это изометрия. Не, ну, все равно сам стиль для рестлинга немного странный. Да нет, в принципе, нормально, но, опять-таки, это на любителя. Те, кому нужны драки, то да, это для них. Файтинги. Для меня, опять же, файтинг — это вот Тейкен 7. Не знаю, почему я это вот... Не, просто, понимаешь, как обычно устроены вот игры по рейсингу, тоже WWE. Вот ты выбираешь режим, выбираешь бойцов, ты сражаешься. Либо там, если есть сюжетная кампания, ты создаешь своего бойца, ну, там есть сюжетные вставки, и ты вот ходишь им сражаешься. Да, там бывают некоторые интерактивные моменты, ну, сюжетные. Но тут это прям, знаешь, это... Не знаю, как это описать. Короче, прямо именно вот с рождением, вот со всяким прочим дерьмом. This, the ability to go back and recreate moments to create your own storyline, so it's got to be impactful for you to see Если that, это right? правда, то я не знаю, я испытываю смешанные чувства после этой информации, что Джигурда играет в Лигу Легенд. Я не знаю, мне похвалить Джигурду или расстроиться в Лиге? Так, это... Странно прозвучало. А почему ты должна расстроиться в Лиге, если не играть в Джигурда? Ну, как-то сложно представить, как бы, понимаешь, вот...
мороженку с мухами. То есть я не говорю, что Джигурда это мухи, я говорю о том, что это не его. Это явно несочетаемые вещи. Хотя явно какие-то предрассудки. Думаешь? Ну, все возможно. I'm thinking, oh my God, my heart's broken. And then he reunites with Sherry. Like, to me, I saw people in the audience crying. My mom Это, понимаешь, то же самое, если тебя это... Ну, про тебя говорит то, что вот тебе подходят только игры наподобие Sims. Это будут предрассудки. Он даже для них рекламу сделал, для мобилки. Серьезно? Катетос, если он сделал рекламу, это не значит, что он играет. Да. Спасибо, Экос, мне стало немножко легче. Так, нет, еще вот написали. Это не Джигурда не сочетается с игрой. Это игра не сочетается с Джигурдой. Абсолютно. Replay WrestleQuest over and over again, you could still find unique ways to unwrap this universe. Я точно слышу знакомую музыку. Ты слышал эту музыку только что? Прям музыка была до боя знакомой, это из какой-то старой игры, там с Дэнди и Сеги. Но только я не смог понять, где я слышал этот трек. I do have some bad news right now. I got the Sandman. Нет, я не очень понимаю, о чем ты. And the problem is, the Sandman's sweeping right now. I got the Oscar playing me off. Ну, понимаешь, мы сейчас... Хватит вашей трипологии. Мы сейчас говорим как раз не о том, играют они или не играют, а про то, что если они рекламируют, то это не обязательно, что они играют. А еще этот, как он... Вот тоже наподобие World of Tanks эта игра есть. А, War Thunder. Вот, насколько я помню, War Thunder рекламировал как-то Моргенштерн еще. Ну, War Thunder сейчас кто не поводе рекламирует, это вообще... Подожди-ка, а какие основные игрушки у Джигурды? А так вот... Я вот тут шутку не догоняю. А так вот тут еще написали про то, что Шварценеггер рекламировал World of Tanks. Серьезно? I appreciate it, gentlemen. This has been a dream come true to me. Thank you, James, for the wrestling experience. Booker T, thank you for everything that you do. And Double J, you can slam the acoustic guitar on my head whenever you want to, bro. So thank all of you for being here. Не надо менять мой мир. То, что ты сейчас сказал, я сделаю вид, что я не слышала. Что там было? Да, я даже озвучивать это вслух не хочу, какие игрушки у Джигурды. Тут тот что-то с ума начал сходить в чате. Ой, неужто нам трейлер еще один покажут? Да не мы кантуем, просто это меня Котлета кантует, говорят, что он в лигу играет, так. И я не знаю. Это что? Что за нахрен? Не, вот реально какая-то музыка... карточная хрень. Вот музыка реально как вот из игр, которые я играл на Сеге и Дэнди. Ну, пиксельная музыка, какая еще? Не, у меня такое ощущение, что ее скопипастили. Ну так в наглую скопипастить-то вряд ли могли. Когда с первых секунд понимаешь, что можно скипать эту игру. Ну да. Игры есть в Game Pass. What's good, everybody, and ну все, мы досмотрелись. Да, так много показали. Ага.
I'm doing well. Thanks for having me. Ну вот опять-таки, почему для такой игры графини сделали приятной, а для до этого игры, которую показывали, почему бы не сделать такой же приятный графон? Я бы даже в нее играла бы, вот изометрию, то, что показывали до этого. Ты имеешь в виду, который рестлинг, и до того, который был, это Souls-like. До рестлинга. Souls-like, да. Ну, все претензии к разработчикам. Да я понимаю. Мне то же самое, только с перламутровыми пуговицами, пожалуйста. Feedback on your guys' previous games, like, you know, Garden Story and, of course, Into the World Next Door, понимаешь, really это и не impacted the way that you пикси guys have все-таки. designed Floppy Nights? Это просто минимализм. Ну, все равно анимация приятная, но то, что она карточная, вообще неприятно. So Floppy Nights is a mashup of like a tactics game and a deck building game. And you know, a lot of folks when they think about tactics games, there's a lot of math and there's a lot of really crunchy rules. Да, Светик. But we want to make it so that. Но все равно, у меня такое чувство, что звуки просто взяли из копипасти, в том числе музыку. Нет, это не растение против зомби. Хотя вот стилистика, вот это, так сказать, персонажей похожа. I love how you use the word crunchy, because it does feel like sometimes when you get into the weeds of tactics games, it does feel a little bit unapproachable. And I think just the art style alone kind of opens the door for people to be like, hey, maybe this is something that I can play. Do you guys have different, like, kind of difficulty settings, or is there a way for maybe a noob like me to get in and not feel too overwhelmed? No difficulty settings, but I've hand curated. Нас еще что-то ожидать через 8 минут. The game, you know, it has a lot of intricacies because we're dealing with tactical gameplay. You want to plan ahead, you want to do the right stuff with a random hand of cards. So a lot of it's going to be about making sure that you always feel like you can do something cool every turn. And we've spent hours and hours and hours making sure that that's possible. So I promise you'll be able to get into it just fine. Oh, it looks like you've got a teammate in the chat that says, Christian, your haircut looks great. Thank you. I got it just for this, sure. I love it. I love it. So what kind of inspired you guys to go in this direction for this gameplay? Is it because obviously Rose City Games kind of has a really diverse set of games in you guys' portfolio? Даже не знаю, что Was тут this еще сказать. something that the team had just always wanted Да to do? нечего тут сказать. То есть, ну, это... Не, визуальная игра приятная, кому-то карточные игры точно заходят, то есть на эту игру точно спрос свой найдется. Но точно не у нас. Абсолютно. Я вообще пропускаю различные карточные игры из своего обзора. Ну, наверное, Inscription, да, как-то? Или как правильно игра называется? Вот она карточная. Inscription? Да, вот она внимание мое привлекает весьма. Несмотря на то, что карточная. И... Блин, сейчас название не вспомню. То ли Кьюме, Аокме, или Ауки называется игра. Она тоже полукарточная такая. Тактическая карточная игра, но с элементами рогалик, как ни странно. То есть она интересная. Гвинт Ведьмаке интересный. Вот, это другой вопрос. Это совершенно другая история, Вот, кстати, когда я потом уже играл в Гвинт, который это отдельно выпустили, то я от него немного поиграл, ну, блин, ощущается не так. Но его и переделывали уже специально под PvP. А в Ведьмаке PvE. У меня камера зависла немножко почему-то. Эй! Все отвисло, простите. You know, playing it over and over, we're like, actually, that's a really great idea. Let's do that instead. Let's do things, you know, let's make a game that does game stuff.
Сейчас они, походу, для перерыва будут все болтать об этой игре. Таймер убрали. Сколько там? 5 минут оставалось? Когда они его вводили, было 7,5. Это да. Это я помню, а сейчас сколько уже? Не обратил внимания по времени? Не, не обратил. Some room to kind of have a little bit more of a custom experience as a player. Блин, вот, Норман, тут можно и поспорить по поводу того, что технологичнее. Во-первых, это разные жанры. Во-вторых, тут различные игры, но они заточены под определенную аудиторию. И как-никак у нас тут инди-игры. Опять-таки, никто не говорит, что эта игра плохая. Она хорошая, говорю, она визуально приятная. Она достаточно, как это, не динамичная и не совсем спокойная по своему геймплею. То есть тебе дают время и подумать, поразмыслить, и у тебя мысль не сбивается, пока ты это все делаешь. Но эта игра просто не для нас. Да и мы сегодня ожидаем что-то из ряда вон выходящего. Потому что, как я уже сказал, у нас тут инди-игры, а не AAA-игры. Спокойной ночи. Если хочешь увидеть игры более интересные, более крупные по своему масштабу, то это надо идти на E3. Сладкие сны тебе снились, Шаклин. Аж 3 раза поцеловала. А если вот как раз таки брать что-то из ближайшего, то это будет Future Game Show. State of Play было неделю назад. Завтра будет State of Play по определенной игре. Тут вроде еще какую-то хотели презентацию игр устроить. Вот Electronic Arts свою презентацию отменили. Я всегда улыбаюсь. Ну блин, когда у меня голова не болит, то, разумеется, я улыбаюсь. Чё мне грустить-то? Плюс я все-таки червячка заморила после Вормс-гольфа. Да, вот у меня это в последнее время мигрени на постоянке. Да, у меня это... Короче, какое-то воспаление на языке вызвало, болит постоянно, и из-за этого начинает болеть голова. В итоге я это каждый день глотаю нурофенчик. Ну, не, я нурофен глотаю, когда уже совсем нестерпимая боль. Ну я даже глотать нормально не могу, понимаешь? Я говорю, у меня какое-то воспаление на языке вызвало, и я даже глотать нормально не могу. Я тебя понимаю, я тебе говорю то, что... Может, ты к врачу сходишь? Да не, это пройдет со временем. Мальборо, ты же уходил. Не, я рада тебя, конечно, видеть, я тебя не прогоняю, а так я отобрала 3 игры пока что, которые мне понравились. Ну, я отобрал 2, и одна это в ожидании геймплея. Туник, Клэш, Фростон и одна это для кооператива. 4. А во что стреляли? Шутанов-то много. Только не говори, что в КС-ку. В куропаток. В моркухне. А чё, я пострелял, кстати. Warzone? Ах. Ну, Warzone играл. Прям, знаешь, это ностальгия такая пробралась, вот с моркухном. Как я в детстве это стрелял по куропаткам. Я, кажется, у Стоп-гейма смотрела. Да, у Стоп-гейма была история серии. Вархухана, да. Да, я больше скажу, я играл в игры из серии Мархухан Джонс. Ну давайте сразу игру, нет? Опять трипология.
Welcome back to the ID at Xbox Showcase. В общем, тут было очень много трипологии, Мальборо. Ты толком ничего не пропустил, не переживай. Да, у меня такое чувство, что я завтра одним постом это умещу все это трейлеры. А там ограничение на 10 штук. Ну, сейчас было 8 игр. Еще 2 игры. Нет, это то, что тебе показалось. Мальборо, понимаешь, когда ты уходил, было 3 игры. Сейчас уже 8. То есть ты всего 5 игр пропустил. А ты уверен, что было 8, а не больше? Уверена. Ты их считала? Так, я подметила. Ой, а сейчас было пару интересных. А это нам, да, Xbox Game Pass показывают. Игры, которые доступны по подписке. А, кстати, вот я подумал поиграть в Paradise Killer. Это похоже на на Danganronpa. Короче, смесь визуальной новеллы и детектива. Я поняла тебя, да. Я обратила внимание. Save the world. Спаси мир. О, это же это. Градострой какой-нибудь в космосе? Нет? А, это еще визуальная новелла? Ага. Но градострой тут тоже есть. А, это вроде где все это через рандомы действует. Видишь, там кубики? Вот это выглядит симпатично, но я боюсь, что это окажется слишком детской игрой. Вполне возможно. То есть это визуально очень приятная она, кажется интересной. А да, играйте в день релиза. Paradise Killer это доступен. Так вот, Kraken Академии, City on Cypher и Beacon Pines. The Road 96 мне тоже многие предлагают поиграть. Я, в принципе, тоже не против сыграть. Но она вот, если в моем списке смотреть, то она где-то в середине. То есть не скоро. Где-нибудь к сентябрю. Я прошел, я доволен. Хотя она достаточно короткая, вроде стрима на 3 всего, да? Можно, в принципе, и в 2 уложиться, если ты вот как обычно будешь. I also love that in the chat, Jelly Dot said that Paradise Killer has a crazy good original soundtrack, which is типа того, да. awesome because I love Но если ты еще сливать шибко не будешь. Sometimes soundtracks are underappreciated in video games. Но там еще можно умудриться растянуть все это, как ты любишь, просто ходить и в каждый уголок тыкаться. Я люблю собирать всякую ненужную хрень. Ты любишь тыкаться в углы. Да, и это тоже. А вдруг там что-нибудь спрятано за углом? А я это пропущу. Разработчики это специально туда запихнули, чтобы это нашли. Кто я такая, чтобы это пропустить? Но, кстати, вот что интересно, вроде 96, то, что события там выпадают рандомно. Просто полнейший рандом по событиям. Там хоть они строго определенные идут, но когда какое событие, заранее ты не узнаешь. Like the fellow. Yeah, kind right of now. Like this last announcement, not last. We still got more stuff, you guys. The spring game spotlight is currently happening, which you may have heard about. That's 5 weeks of new games, and it's running from March 8th through April 11th. If you guys want to learn more about the spring spotlight, you have to visit xbox.com/spring-spotlight for all of the details. Но песок из тебя раньше посыпется, не переживай. Да-да, вон лысина уже большая. Не то, что у нас. Да-да, знаешь, это с каждым годом волос все меньше, песка все больше. Будь или не будь, да? Давай мне тут Пугачеву
convenient way to kind of check box some of the stuff that's been in our pile of shame, which admittedly for me has been growing to an embarrassing amount. Сделаю я что-нибудь. Наверное, чаю. People know this and they recognize good games. As we can say Я бы сам уже отчаяние отказался, я проголодался. И такой пакет с конфетами, и это на глаза сразу попался. And honestly, I'm hard pressed to disagree. You know what I mean? Like it all looks very good. Просто реально, у меня пакет там, я не знаю, конфет килограмма на 2. Отключи меня, пожалуйста. There was a ton of stuff for you to look at too. And of course, missed anything, you can always go back and watch the VOD as soon as it ends. You can have your own little show. Блин, а у меня там еще и чокопайки лежат, ё-моё. Thank you all for being here. Thank you, chat, for conversing with us the entire time. Thank you to the entire production staff behind the scenes. У меня там целая упаковка чокопаек. И я это доброценник покупал полкило за 100 рублей. Но это не сами чокопаи, это именно, так сказать, копия чокопая. От обычного практически ничем не отличаются. Twitch, obviously, I'm a 2021 Twitch ambassador. I've been streaming for 8 years, partner for 7.5. Наверное, вот полкило за 100 рублей. Это вообще прям шикарное предложение. That's going on hold because Tunic is going to be in my hands very soon. So look for your boy. Oh yeah, I definitely have to download that stat. And I'm Andrea Renee. You can find me on Twitter at Andrea. Просто у меня пакет прямо за диваном лежит, поэтому он не попадает в мое поле зрения. New podcast every Friday. I want to give a big thank you to all of the developers and our guests who joined us on the show today to share updates about their games and talk to us about what they've been making. If you are making a game or you have an idea for a game, you want to submit it to ID at Xbox, you can get all of the program details at Xbox.com. Сегодня-то уже поздновато, завтра себе салатик сделаю. С огурчиками. А то у меня осталось несколько соленых огурчиков. Блин, и вот начали говорить о идее, я прям это... хочу кушать. See you soon. Thanks for tuning in. Bye, everybody. It was live. Все, у нас закончилась трансляция. Ну, значит, я сейчас могу со спокойной душой пойти кушать. Поесть вот эти сладости, которые мне все время мозолят глаза. Что ж, да, у нас за всю трансляцию было в пределах 10 игр, вроде бы. Меня мама отвлекла, и я так понимаю, уже все и закончилось, да? Да, все закончилось. Ну, ладно, тогда что получается? На сегодня все? Всем большое спасибо за просмотр. И встретимся, как это? Ну, в таком же формате встретимся 24-го. С 24 на 25 в ночь, если быть точным. Да. То есть уже настанет 25. Так что, вот. Там хотя бы трансляция будет намного интереснее, чем вот это. Ох, надеюсь. Я прям уверен. Потому что это реально было фигня. Не могу не согласиться с тобой, Акас. Так, ты запомнил игры, как назывались? Или ты не записывал нигде? Я хотела где-то записывать, но я не записывал, я все равно буду в группу еще записывать вот эти, посты выкладывать с различными трейлерами за сегодня, поэтому там уж точно можно будет спокойненько найти. Но надо же будет итоги подвести. С отпуском с 23-го. А мне остается только что-то покидать в список желаемого в надежде, что я это когда-нибудь куплю. Так, кстати, вот еще, Норман, подписывайся в группу ВК у нас. Там практически каждый день выкладываю новости различные по играм. Так что там, уверен, найдешь что-нибудь интересное. Ну и розыгрыш проводим. А розыгрыш в этом месяце у нас каких игр? Так, разыгрываем Dungeons 3 ВК. 3 копии. И одну копию Get Even разыгрываем в Телеграме. О, мы в Телеграме уже розыгрыши проводим. Да. Мы уже начали проводить розыгрыш в Телеграме. Если ты не видел, у нас там уже больше 20 человек набралось.
Хоть и запустить Telegram буквально вот в начале месяца. Ну, замечательно, отлично. Ну, что ж, Мальборо. Я говорю, повторюсь, я, скорее всего, на завтра возьму выходной. И завтра как раз-таки, если не забуду, займусь всем тем, чем хотела заняться. С днем какао. Экос, тебя поздравляет котлета с днем какао. Спасибо, тогда надо будет утром какао попить. Вот. Займусь расписанием и теми играми, которые я когда-либо планирую пройти и уже прошла. Чтобы вот чатик знал, что заказывать, а что не заказывать мне. Экос, спасибо большое за приглашение. Встретимся уже 24-го. Да, увидимся. Что ж, давайте-ка. Всем пока. Еще увидимся. Еще услышимся. И наиграемся. Всех целую. Всех обнимаю. Всем пока.